Good evening. I'm Kamala Gunwadana, Chairperson of the Civil Engineers Sectional Committee for this session. I'm absolutely honored to do this instigating note and to do this welcome you all for this session, especially our resource person, Dr. Tisalianagi, and other panel members, Dr. T. Sivakuma, Engineer Ganga Samarasekara, Dr. Ganga Samarasekara, Engineer Tilakar Tilakaratna. We really appreciate your presence here. Our participants who are joining online, our members, and a lot of non-members should be there. So we all welcome for this event today. So our heading, as we have written there, it's obvious you can see a discussion under the topic short-term transportation strategic plans to help regain in the Sri Lanka economy. Actually, there are various discussions and suggestions on optimizing the transportation system in Sri Lanka. And we have opened this stage for a set of such suggestions with this resource panel and hope you will actively interact with this during this event. Without taking much of your time, let me introduce our resource person, Engineer Dr. Tisalianagi. Now, Dr. Tisalianagi is a graduate from the University of Moratu and obtained his master's in Highway and Traffic Engineering in 2004 and completed PhD in 2008. He is a fellow member of IESL and International Professional Engineer Sri Lanka. A member of the Chartered Institute of Logistics and Transport, corporate member of Sri Lanka Society of Transport and Logistics, and corporate member of East Asia Society of Transport Studies. He instigated his career as a highway design engineer and presently progressively strengthened his area of interest in traffic engineering, where he has contributed to various large-scale projects in Sri Lanka in the capacity of team leader, senior traffic engineer, transport planner, transport economist, etc. He also has contributed in the Asian region as an international senior traffic engineer for major PPP-related highway improvements projects. Presently, he is the president of the Sri Lanka Society of Transport and Logistics, SLSTL, and also the principal traffic and transportation engineer and the CEO, chairman of Master Ellis Engineering Consultants Private Limited, Colombo. Our next panel member, Dr. T. Sivakuma, he is one of experienced senior lecturer with a demonstrated history of working in the higher education industry, skilled in lecturing, researching, and consulting in the area of transport and logistics, focusing on many areas out of which transport demand modeling, public transport planning, traffic engineering, road safety, optimization, simulation, algorithms, and etc. He's absolutely a strong education professional with a Doctor of Engineering focused in transportation engineering from Yokohama National University, YNU, Japan, and Master of Engineering focused in transportation engineering, AIT, Thailand, and BSc focused in civil engineering. Our women representation here today is Engineer Dr. Ganga Samarasekara. She's a graduate from University of Moratu 2003 with a first class honor in civil engineering. Her master's degree and the PhD are from Saitama University, Japan in 2007 and 10 respectively. Her consultancy and research experience are focused on sustainable infrastructure, non-motorized transportation, perception and behavior in urban landscapes, scenic route development, and landscape evaluation. She has been engaged in several transport development and landscape development projects in Sri Lanka and Japan. Dr. Ganga is a member of SLAS, IESL, SLSTL, and the Chartered Institute of Logistics and Transport. She's a senior lecturer attached to the Department of Civil Engineering, University of Sri Java, Danapura,
and currently serving as the head of the Department of Civil Engineering. Our next panel member, Engineer Tilak Kartilakaratna, is an electrical and electronics engineer attached to Sri Lanka Telecom PLC. Graduated with a first class honors degree in 2003 from the University of Peradeniya. A master's in business administration from the University of Colombo in 2010. Currently reads for the doctorate in business administration. He is also a CESC certified network associate and has followed various engineering management training courses internationally. Engineer Tilak is currently the general manager, government business in Sri Lanka Telecom PLC. Started as engineer IT training of SLT and stepped up his employment ladder in increasing trend in the cadre as he is today. Engineer Tilak is also currently the secretary of FedEx, the pioneering educational exhibition in Sri Lanka, and also vice president of Mercantile Volleyball Association of Sri Lanka. He's an all-rounder. Before inviting the resource person, I invite Engineer Manjula Samarasinghe, our Honorary Secretary of the CESC, to brief you why this event is designed in 3 languages, which is actually originated from himself. So I think he will brief you in a very elaborate, in a understandable way. So over to you, Manjula. Thank you. බොහොම ස්තුතියි සිවිල් ඉංජිනේරු කමිටුවේ සභාපති ඉංජිනේරු කමලා ගුණවර්ධන ඔබතුමියට. ඇත්තටම මේ කිව්වාගේ අද සුවිශේෂ දවසක්, විශේෂයෙන්ම ඉංජිනේරු ආයතන සුවිශේෂ දවසක්, සිවිල් ඉංජිනේරු කමිටුවට සුවිශේෂ දවසක්. අපි දන්නවා ඉතිහාසයේ ඉඳන් අපි presentations, awareness programs, workshops මේ හැම දෙයක්ම අපි ඉංජිනේරු ආයතනයේ විදිහට කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ අපේ ඉංජිනියර්ස්ලා. අපි නොඑක ආකාරයේ වැඩසටහන් කරාට ඒක සාමාන්‍ය ජනතාවට ගොඩක් වෙලාවට යනවා අඩු ගතියක් අපි ඉතිහාසයෙන් දැක්කා. ඉතින් ඕකට සමහරකට භාෂාවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම අපිට මේ භාෂාව තුල වගේම මේ අපි කතා කරන තාක්ෂණික මේ අපේ තාක්ෂණික භාෂාව. ඒකත් සමහරක් විට මේ බැරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සමාජයට අපි කතා කරන අපේ මේ අවශ්‍ය මේ ටයිම්ලි ටොපික්ස්, ඒ කියන්නේ ඒ කාලීන මාතෘකා සමාජයට අරන් යන්නේ. ඉතින් මේක අපි සිවිල් ඉංජිනේරු කමිටුවේ සෑහෙන සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා පහුගිය කාලය තුලම. ඉතින් අපි තීරණය කරා විශේෂයෙන්ම අපිට මෙච්චර රිසෝස් පර්සන්ලා ඉන්නවා. ඇයි අපිට බැරි මේ භාෂා තුනම පාවිච්චි කරලා මේක සාමාන්‍ය ජනතාව අතරට මේ කාලීන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න බැරියයි කියලා. එතකොට අපිට එන ප්‍රශ්න උනත් ඕන ආකාරයට ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඒක අපිට දැනෙනවා මිනිස්සුන්ට. සහ අපි දන්නවා අනිත් වෘත්තියන් ගත්තා. ඒ වෘත්තිකයෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ භාෂාව ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ නැහැ. ඒ උන්ගේ ඒ වෘත්තිය සමාජගත කිරීමේදී. ඉතින් අපි ඉංජිනේරුවරු විදිහටත් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ කාර්යයක් සහ වගකීමක් වෙනවා. අපි ඒ ගත්ත දැනුම සමාජගත කිරීම. සමාජයට දැනෙන ආකාරයට සමාජගත කිරීම. මෙන්න මේකේ පළමු පියවර තමයි තබන්නේ. අපේ මේ අද වැඩසටහන භාෂා තුනෙන්ම අපි මෙතන හැමෝටම භාෂා විශේෂයෙන් භාෂා දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන් හැමෝම මෙතන සියලු දෙනාට. නමුත් භාෂා තුනම අපි පාවිච්චි කරනවා. ඕනම අපේ ඉන්න වැඩසටහන බලන ඕනම මහත්මයෙකුට පුළුවන් සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි ඕනම භාෂාවකින් අද දවසේ ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ වගේම අපි මෙතන ඉන්න පැනල් මෙම්බර්ස්ලටත් අපි මෙතන ඉන්න ආචාර්යවරු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ ආචාර්යවරුත් අද භාෂා දෙකම නැත්නම් තුනම පාවිච්චි කරයි මේ අපේ දැනුම සමාජගත කරන්න. මෙන්න මේක තමයි මේකේ පදනම. මේ පදනම අපි මේ ආචාර්යවරු 3 දෙනාත් එක්ක 4 දෙනාත් එක්කම කතා කරනකොට බොහොම කැමති වුණා. ඒක තමයි අපි විය යුත්තේ. වර්තමානයේ අපි දන්නවා මේ අපි නිව් නෝමල්ස් කියලා එක තැනකට එනවත් එක්කම රටේ විශාල ආර්ථික ප්‍රශ්නයකට අපි දැන් මොහොතේ තියලා තියෙනවා. මේවා සාකච්ඡා කරනවා එක්තරා කණ්ඩායම් එක්තරා වෘත්තීන් කතා කරනවා. නමුත් සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ පණිවිඩය හරියට අරන් යන්න පුළුවන් නම් ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? මොනවද ඉංජිනේරු ශ්‍රේෂ්ඨයේ තියෙන ප්‍රශ්න? ඇයි මෙහෙම මේව තත්ත්වයට අපිපත් වෙලා තියෙන්නේ? අපිට මෙතනින් ගොඩ එන්න නම් මොනවද කරන්න ඕන? 80ක් 90ක් ඉන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව අපේ රටේ. ඒ ජනතාවට මේ ප්‍රශ්නේ දැනෙන විදිහට අරන් යන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ ජනතාව සහභාගී කරගන්න පුළුවන් මේ ආර්ථික ගැටලුවෙන් අපිට ගොඩ එන්න.
ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා තමයි අද මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න. ඉතින් කමලා මැඩම් මම හිතන්නේ මේ දැනුවත් කිරීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඇයි මේ අපි මේ සාකච්ඡාව මේ මාධ්‍ය තුනටම මේ නිරාවරණය කරේ කියලා. ඒක දැනුවත් කරමින් මම ආරාධනා කරනවා ඔබතුමියට මේ අපි පටන් ගමු වැඩි කාලයක් ගන්න නැතුව පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන්ම පටන් ගමු. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් අපි මම හිතන්නේ ඩොක්ටර් තිස්ස ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක තියෙනවා. ඩොක්ටර් තිස්ස ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ අපි පැනල් මෙම්බර්ස්ලත් එක්කත් කතා කරලා මෙතන අපිට පේනවා ඉස්සරහා අපිට මේ ඉංජිනේරු ආයතනයේ මේ මැයිසුරු මෙතන විශේෂ ස්ටුඩියෝ එකක් මේ මෙතන ඉඳන් අපිට ඕනම කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉංජිනේර බන්දුක අපේ පුළුවන් මේ බලන්න අපේ මේ ඔඩියන්ස් එකෙන් ප්‍රශ්නේ ඒකත් යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩිස්කෂන් එක අදින් දිගටම අපි අරන් යන ඩිස්කෂන් එක මේ සමාරම්භය පළවෙනි සමාරම්භයේ අවස්ථාවේ මූලිකත්වය ගන්න ආරාධනා කරනවා. අද වැඩසටහන කොයි ආකාරයට සැකසිය යුතුද? කොයි ආකාරයට මොන ප්‍රශ්න මහජනතාව අතර තියෙන්නේ කියන මේ සන්දර්භය ගැන කතා කරපු ඩොක්ටර් තිස්සට ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න කියලා. Thank you very much. I think I'm audible to everybody. ගොඩක් ස්තුතියි. ආයුබෝවන් හැමෝටම. ඇත්තටම මම මංජුල මම හිතන්නේ ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් මට දුන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේක I think I'm audible right. So මම හිතන්නේ ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් දුන්නේ මට මේක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා ඉංග්‍රීසිත් එක්ක කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මේක ඒකට මම හිතන්නේ ඩොක්ටර් සිවකුමාර අපි panelist ඉන්නවා you talking and also so thank you very much for inviting me our chairperson civil engineering section committee engineer Kamala Gurwada. Thank you very much for your invitation and this arrangement. I'm very much honored to have this well experienced and well educated high end professionals here to work with this panel discussion today. And I think that we'll have a very good knowledge sharing session today and some kind of awareness of you regarding this what has happened on last say for example for basically 8 months from somewhere in 2022 April onwards, because everyone knows that like our fuel crisis and the economic crisis now we are facing. So we are going to talk about basically the short-term transportation strategies plans and how it can help to regaining the Sri Lankan economy. This is basically a discussion focused on government and public responsibilities. I'm referred here government and the public. That is basically government, not only the government, but us as well. So responsibility is ours. So we have to work together from here onwards to make it more sustainable discussion and to make it implementation level. And I'm sure that as Manjula mentioned at the very beginning, we will be having this discussion, a series of discussion over the year from Civil Engineering Section Committee. There will be many topics coming here. And this will be a briefing of that. So every areas are touched today in a very comprehensive manner. After that, we will go for like a series of different areas coming from this lecture, this and discussion today. එතකොට මම පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙනවා මේක සිංහලෙන් මේක ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට මම හිතන්නේ පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි දාලා තියෙනවා මේ fuel ගැන පෙන්නලා තියෙනවා right. අපි මෙතන fuel station එක pumping hose එකක් දාලා තියෙනවා. And pumping cut කරන්නේ කොහොමද කියලා right. කතුරක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ both side you can see එක side එක තියෙනවා traffic congestion එක කියන එක. ඒකෝ අනිත් පැත්තෙන් අපි බොහොම relax එකේ bicycle වලින් යන තවත් transport mode එක සම්බන්ධ වෙනවා. මට ඊට අමතරව කියන්න ඕනේ අපි මෙතනින් එහාට අපි අත්‍තරම මේ discussion එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා 2022 අප්‍රේල් මාසේ අපි පටන් ගත්තේ මේක අප්‍රේල් මාසේ තමයි අපිට මේ impact එක ආවේ. අතන fuel crisis එක කියන එක. ඒතර මාස දෙකක් විතර මම හිතන්නේ මාර්ච් වලින් පටන් අරගෙන fuel crisis එක ආවට පස්සේ there was a very big stocking situation of the people. They life was affected very badly. එතකොට මේකත් එක්ක මිනිස්සු කතා කරන ගැටේ මේ fuel cost එක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම economic cost එක. economic cost එක කියන හැමෝම realize කරගත්තා. අපි ගොඩාක්ම discussion කරගෙන ගියා.
මීඩියා වල කතා කරා ඊට පස්සේ ඒ අමතරව මට මතකයි එනර්ජි and transportation කියන මේ සබ්ජෙක්ට් දෙකම එකට ගිය සබ්ජෙක්ට් එකක් වුණා ඒලා. ඒකට ICT ගොඩක් ගැන කතා කරන්න ගත්තා ඒලා. ඒකට ඇප්ලිකේෂන් හැදුවා. ෆෝල් එක කොහොමද මිනිමයිස් කරගන්නේ යුසේජ් එක සහ මිනිස්සුන්ට කොහොමද මේ queue එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා queue එකක් නැතුව මිනිස්සු කෝලින් වල කියන්නේ නැතුව ඉතින් ගොඩාක් ඇටෙන්ෂන් එකක් කරා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට ඇත්තටම මේ ආරාධනාවක් හම්බුණා ශ්‍රී ලංකා සොසයිටි for transport and logistics කියන සොසයිටි එක. දැන්ට මම ප්‍රෙසිඩන්ට් සභාපතිකම් කරන ආයතනයේ. ඒක ඇත්තටම අපේ ෆවුන්ඩර් ප්‍රෙසිඩන්ට් ප්‍රොෆෙසර් අමල් කුමාරගේ එතුමා තමයි මේක එතුමාට ආරාධනාව ආවේ මිනිස්ට්‍රි එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම එකන් ගිහිල්ලා මේකේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරා 2022 මැයි මාසේ 28 වෙනිදා 28 වෙනිදා ගිහිල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරලා මිනිස්ටර්ට ප්‍රසන්ට් කරලා සෙක්‍රටරියේට් ප්‍රසන්ට් කරලා අපි දවසක වර්ක්ෂොප් එකක් දැම්මා පළවෙනි දවසේ. ඊට පස්සේ එතන අපි කතා කරා පොයින්ට්ස් 20ක්. ඒ 20 තමයි මම අද එලබරේට් කරන්න යන්නේ. එතෙන්දී ලොකු ප්‍රතිචාරයක් හම්බුණා. ඒ වෙලාවේ ෂෝට් ටර්ම් අපිට හැමතිතුමා ඒ වෙලාවේ කිව්වා ඇත්තටම ෂෝට් ටර්ම් මේ කතා කරන්න කියලා. මේ ලොන් ටර්ම් and the medium term කතා කරන වෙලාවක් නෙමෙයි කියලා ෂෝට් ටර්ම් මොකක්ද වෙන්නේ කියන පැහැදිලි කරනවා. ඒකට අපිට මේක පැහැදිලි කරලා විතරක් මදි. එතනින් එහාට ගිහලා සොලියුෂන් දෙන්න විතරක් කිව්වා. ඒකට සොලියුෂන් ටිකත් මෙතන තියෙනවා. ඒක අපි කතා කරන්නේ දා කතා කරපු ටිකත් එක්ක එතනින් එහාට කොච්චරම සිද්ධ වෙලා තියෙනවද අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඒ කතා කරපු දේවල් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් ලෙවල් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියන එක අපි දැක්කා. එතනින් එහාට මම හිතන්නේ ඒකත් එක්ක තමයි අපි ප්‍රවේශයක් ගන්න අද වැඩසටහන ප්‍රසන්ටේෂන් එකට. ඉතින් ප්‍රධාන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේකේ අපිට අවුරුද්දකට ලීටර්ස් 4 බිලියන් ලීටර්ස් ඕන කරනවා අවුරුද්දට වර්ල්ඩ් එක ලංකාවේ මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකට සහ ඔක්කොටම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ඒක ගත්තාම බැරල් per බැරල් කියන එකට අපි දින කොස්ට් එක ගත්තාම USD 100 per බැරල් කියන එක ඒ බේසිස් එක ගත්තාම අපිට $4 billion අනම් මේකට යනවා ඉම්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් ලංකාවට. එතකොට මේකෙන් වැඩිපුරම ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකට කියන හැමෝම දන්නවා. මේක කියන්නේ මේ 4 billion කියන්නේ out of total 1/5 of the total imports ශ්‍රී ලංකාව. ඒකට 120ක් කියන එක යන්නේ මේ imports වලින් අපේ fuel එකට. එතකොට මේ මොකක් වුණත් එතකොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකේ efficiency එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් අපි හරියට පාවිච්චි කරනවා. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකෙන් අපිට අනිත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බලපෑම් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කොහොමද ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ? අපි ඉකොනොමි එකට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ලේසියෙන් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේක කියනවා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් is a derived demand. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක හැදෙන්නේ වෙන මොකක් හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හරි මොකකින් හරි එන ඩිමාන්ඩ් එක. අපි දැන් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන විතුන්නා අපේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියන එක ඩිරෙක්ට් ඩිමාන්ඩ්. අපිට ඒක අවශ්‍යයි. නමුත් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන එක එහෙම එකක් නෙමෙයි. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක කියන අපිට මෙතනට ඇවිල්ලා මේක කරන්න පුළුවන්, ගෙදරින් ඉඳන් කරන්න පුළුවන් සමහරවිට. ඒකෝර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක මෙතන ඉන්නේ අර මෙතන IESL එකේ අද මේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ මේක කරපු නිසා. නැත්නම් අපිට ගෙදරින් ඉඳන් මෙහෙ එන්න ඕනේ. මට ගෙදරින් ඉඳන් මේක කරන්න තිබුණා. ඒකෝර ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන්නේ ඩිරයිව් ඩිමාන්ඩ් එකක් න අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෝර අපිට එන්න පුළුවන්, ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්, කාර් එකේ ඉන්නත් පුළුවන්, different options. there are many so many options. එතකොට මේ options කියනවා අපි ලංකාවේ හරියට පාවිච්චි කරනවද දැන් කියන එක තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට කාර් එකේ ඉන්න පුළුවන්, මෝටර් සයිකලේ ඉන්න පුළුවන්, ට්‍රේන් එකේ ඉන්න පුළුවන්, බස් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සප්ලයි සෙට් එක දැන්ට තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙටප් එකේ සප්ලයි සෙට් එක කොච්චර දුරට අපි රටට ගැලපෙනවද? දැන් තියෙන තත්ත්වය. අනිත් රටවල් කොහොමද යන්නේ? එතකොට අපි රීජනල් කන්ට්‍රීස් වල ඒක චේන්ජ් කරගත්තේ කොහොමද කියන එක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ඇනලිසිස් එක කරා ඒ දවස්වලම මේ essential imports වලින් medical, gas, cooking, milk powder, fertilizer වගේ දේවල් ගත්තාම it is less than 2 billion. අපි 4 billion පාවිච්චි කරනවා transportation fuel වලට. නමුත් අර ඔක්කොම අපේ essentials අපි නැතුව දුක් වෙනවා. medical faculty field එකේ තියෙන පස්ස කොටක් තියෙනවා අපිට medicine නැහැ. ඒ වගේ කොටා පස්ස දැන්ට අපි සමාජයේ කොටක් විඳවන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒක හිතන්නකෝ දැන් මෙතන 2 billion කියන්නේ අරකින් 50%කට අඩු ප්‍රමාණයක්. අර අපි 50%ක් නැතුව අපි 25%ක් කරගත්තත් මම හිතන්නේ අපිට සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ තියෙන අවශ්‍ය කරන essentials අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම් සපයන්න මේකෙන් පුළුවන් කියන තමයි අපේ අදහස මේ වෙලාවේ ඒක ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් බලන්න මේ graph එක ගත්තාම මේ graph එකේ අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ අපි මේ සිටුේෂන් එකට එන්න හේතුව ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ පළවෙනි graph එක බලන්න අපි යම් කිසි කාලයකදී අපේ fuel cost එක සාමාන්‍යයෙන් 1980 ගණන් වලදී significant cost එක තිබිලා තියෙනවා. දැන් අපිට කියන්නේ
fuel cost එක per barrel පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ fuel එක අපිට දී ගන්න පුළුවන් උන්නේ නැහැ ඔය කියන cheaper price එකට. ඊට පස්සේ බලන්න වෙලා තියෙන්නේ 1986 න් පස්සේ 2000 වගේ වෙනකන් fuel cost එක අපිට affordable level එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි market එකේ world market එකේ අපිට මේක ගන්න පුළුවන් fuel එක. ඒතර ඒකත් එක්ක අපි මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ මේකේ මම ලියලා තියෙනවා time that was used to enjoy affordable fuel and oriented to private cars. මේ time එකේ තමයි අපි private car එකට යන්න ගියේ. 1970 ගණන් වල හැමෝම දන්නවා හොඳ මේ CTP බස් එක හොඳටම ඔපරේට් කරා. ඒ කාලේ මට පස්සේ හැමෝම කියනවා මැරේජ් එක කරගන්න යනකොට CTP එකේ වැඩ කරන මිනිස්සුෙකුට මැරේජ් එක confirm, right? There is no hesitation for that because CTP was such a brilliant company at that time in the government institution. එතකොට එතනින් පස්සේ fluctuation තියෙනවා. නමුත් බලන්න second graph එකේ අපි ඊට පස්සේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ කොහෙද කියන එක. දැන් බලන්න 2019 වෙනකොට 2007න් පස්සේ වගේ අපි ගොඩාක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා රෝඩ් සෙක්ටර් එකට. නමුත් රේල්වේ එකටයි බස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකට මොකද කරලා තියෙන්නේ බලන්න. අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් cross section ලංකාවේ. ඒතර අපි highways වලට expressways වලට රෝඩ් සෙක්ටර් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන ඒක අවශ්‍ය නැති දේවල් නෙමෙයි අවශ්‍යයි. නමුත් ඒක අත්‍යවශ්‍යද කියන එක අපි කල්පනා කරලා බලන්න අවශ්‍ය වෙනවා. Message cannot see the graphs. Difficult to see the figures. Sorry for that. I'll explain. It's like you can see that the below graph that is investment as per percentage of GDP. GDP के percentage पे अभी बात होती है parallel आप invest करना more than 1.6%, right? Whereas it is for buses and the railways less than 0.2%. That's a reflection. I can show in the next slides. Right. එතකොට බලන්න මේ මෙතන තියෙනවා මම පෙන්නන්න යන්නේ අපි කොහොමද මේ ප්‍රවාහනය ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ මොන විදිහටද සහ අපේ මේ මාර්ග පද්ධතිය කොහොමද දැන්ට පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක. දැන් උඩම graph එකේ පෙන්නනවා 82ක් අපිට මේ fuel consumption එකේ 82%ක්ම පාවිච්චි කරන්නේ අපි private transportation වලට. ඒකෙන් 17ක් පාවිච්චි කරනවා bus transport වලට diesel and railway එකට පාවිච්චි කරන්නේ 1%. මෙතන තියෙන මේ graph එකේ 1% පාවිච්චි කරනවා railway වලට. එතකොට මේක ගත්තහම අපිට bearable limit එකක් දෙන එක. 1/5 of the fuel only used for public transport, which is taken about 50% of the total transportation, the supply of the country. එතකොට බලන්න ඊගාව graph එකේ පෙන්නන්න තියෙනවා මෙහෙම වුණාට road space එක පාවිච්චි කරන use of the road space is something like 10% for buses, whereas buses are carrying 50% of the total passenger transport in Sri Lanka. And you can see the car, it's like 20% road space used and only like 15% carries like that. So altogether, other 50% taken by all this 80%, 90% using 90% of the space. අනිත් ඔක්කොම ආහන කැටගරිස් වල 90ක් පාවිච්චි කරනවා පාරේ. නමුත් ගෙනියන්නේ 50%. එතකොට බලන්න කොහොමද efficiency කියන එක මේ bus transport එක අපිට හරියට regulate කරන්න පුළුවන් නම්. එතකොට බලන්න ඊගාව graph එක පල්ලෙහාම තියෙන එකේ දැන් අපි PCU එකක් විතර ඇනලයිස් කරාම passenger car unit කියලා අපි කතා කරන්නේ. එතකොට PCU එකක් ගැන කතා කරාම passenger car unit එකෙන් අපි ගෙනියන්නේ average as per our research එකමාරක් දෙන්නෙක් වගේ තමයි average තියෙන්නේ. ගොඩාක් single occupancy cars තමයි යන්නේ කොළඹට එන්නේ. ගොඩක් රටේ අනිත් තැන් වල තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට passenger car unit එකක් ගත්තාම අපි ඒ unit එක දැන් බස් එකක් ගත්තාම 2.5 times the passenger car unit. බස් එකක තියෙන impact එක to the road space only 2.5%. 5 times of the passenger car. එතකොට passenger car එකකින් දෙන්නෙක් හරි එකමාරක් හරි යනකොට passengers ලා බස් එකේ e space එකෙන්ම 12ක් 13ක් 14ක් ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා අපි පෙන්නනවා graph එකේ. එතකොට අපි හිතන්න 2.5 කියන්නේ space එක. එතකොට බස් එකේ 60ක් යනවා නම් 50ක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට කාර් 50ක් යන තැනකින් අපි කාර් 50ක් ගියොත් එimhe අපිට ඕනේ space 50 spaces. ඒක අපිට ඕනේ බස් එක 2.5 අරගෙන අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් අරකින් අර තියෙන සම්පූර්ණ මේ passengers ගන්නම අර යන්න පුළුවන් බස් එක. 50ක් අරන් ගියොත්. එතකොට හිතන්නකෝ අපි මේ දෙන්නෙක් යනවා කියලා හිතුවොත් මේ බස් මේ කාර් එක අපිට කාර් 50ක් නවත්තලා 25ක් ස්පේස් එකකින් යන්න.
25 මේ කාර් 25ක් ගන්න පුළුවන් ඔකේ 50 50ක් ගත්තා. එතකොට 2.5% වලින් තමයි 5 ස්පේස් එකේ අපිට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඉම්පැක්ට් එක. මේක ඇවිල්ලා ඒරියා එක නෙමෙයි මේ 2.5 කියන්නේ සම්පූර්ණ ඉම්පැක්ට් එක යන ස්පීඩ් එක ඒක යන ඒකේ තියෙන මැනුවරින් සිස්ටම් එක ඔක්කොම අරලා එක්ස්පෙරිමන්ටලි ඒක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට බලන්න මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන some pictures you can see that how well that public transport is supporting to the society. මිනිස්සු පුළුවන් තරම් යන්න ඕනේ නගරයට එන්න ඕනේ අපිට මිනිස්සු. වාහන නෙමෙයි. වාහන මිලියන් tons of vehicles coming to Colombo. Having a lot of fuel emissions. එතකොට දැන් මෙන්න මේ පික්චර් එකේ තියෙනවා බලන්න මේ පික්චර් එක හොඳට රිෆ්ලෙක්ට් කරන මේ අපි සාමාන්‍ය සමාජයේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. කාර් එකක් ඔලුවට තියාගෙන අපි යනවා අර වගේ පස්ස ගොඩාක් ඊට උඩින් තියාගෙන. බලන්න මොනවද තියෙන පස්ස කියලා. Carbon dioxide emissions, right? That is affected to your health and all the society health. ඊට පස්සේ අපි time එක because of the congestion. We can't reach to our place within the expected time. And the dollars change to the foreign exchange. And congestion ඔළුවේ පස්ස ගොඩාක් තියාගන්න. මොකද බස් කාර් එක යනකොට lot of annoying, right? You don't like other person to come and like that, you need to have your space. You have a lot of, having a big ego in your mind. And the fuel and a lot of issues, right? This is experience. Everybody is getting this experience. හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ කිව්වේ නතුවා. මේක වහගෙන ඉන්නවා. අර ඊගෝ එක නිසා අපි කාර් එක යන්න ඕනේ කියලා. හැමෝටම මේ කියන ස්පේස් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ කවදාවත් මිනිස්සුන්ගේ කාර් එක ඔප්ෂන් එකක් කරගෙන කාර් එකක් තියාගන්න පුළුවන් ගෙදර. නමුත් මම හිතන්නේ ඒක කාර් එක හැමදාම මේ කොමියුටින් කරන්න කොළඹ තියෙනවා. මේ කන්ජෙස්ට් එක. එතකොට මේ තියෙන අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි 2022 මයි මාසේ අපි කරපු ඒවත් එක්ක එතනින් එහාට කරපු දේවල් මේ තියෙන්නේ. You can see that අපි 20 points 20ක් අපි ඉදිරිපත් කරා මිනිස්ට්‍රි එකට. අපි මිනිස්ටර්ට බාර දුන්න එක ඔෆිෂියලි සයින් කරලා SLSTL එකෙන් සයින් කරලාම දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඒ වෙලාවේ කතා කරා බස් ලේන් වලට ප්‍රයොරිටි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පාපදි වලට ප්‍රයොරිටි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෝකින් වලට ලෑන්ඩ් යූස් එකේ තියෙන ඒවා ඉස්සරහට මේක කරන අපිට ප්‍රොමිස් කරා ඇත්තටම ආදිකෙන් මිස්ටර් කැනි is there. අපිට ප්‍රොමිස් කරා ඒ දවස්වල ඉස්සරහට හදන හැම පාරකම බයිසිකල් ලේන් එකක් ඇලොකේට් කරනවා කියලා. Right. Director General mentioned that. I remember very well that in that recording. And බලන්න ඊට පස්සේ ගොඩක් අපි වෙබිනා කරා. ඊට පස්සේ අපි වෙබිනා කරන අතරේ සයිකල් ඇසෝසියේෂන් එකෙන් ඊට පස්සේ ડોක්ටර්ස්ලා මේ ඔක්කොම කියනවා මේ සුව දෙවියක් සඳහා පාපේතිය. මොකද පාපේතියත් එක්ක යන කට්ටිය හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ට ඩයබටික්ස් නැහැ මොකද වගේ ඔක්කොම කතා කරනවා. එතකොට හෙල්ත් එක බොහොම හොඳයි ඒගොල්ලන්ගේ. ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් ලෙන්ත් එක ගොඩක් වැඩි. ඒකට ડોක්ටර්ස්ලා ඇවිල්ලා කතා කරා. ඒගොල්ලෝ ලොකු කැම්පේන් එකක් ගෙනිච්චා. මේ යන්නේ ඇත්තටම මේ බැංක් මැනේජර්ස්ලා right මේ DFCC බැංක් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ මේ ක්ලිප්ස් ඔක්කොම අපි ගත්තේ ඒ දවස්වල කලෙක්ට්. ඒතර මේ ඇවිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක් right මේ පිට එකමත් ඇඳගෙනම යනවා right පේන්න. ඒකට එයා ඒ ගැන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාලා තියෙනවා. ඒතර සිකුරාදා දිනවල පාපදි සේවයට වාර්තා කිරීමේ වැඩසටහනක් කියලා මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දානවා. ඒකට ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරලා ඊට පස්සේ ඔය ඔක්කොම ටික අරගෙන අපි මේ දැන් මේ පොයින්ට්ස් ඉස්සමන් කැටගරිස් මේජර් කැටගරිස් හතරක් එක කතා කරගෙන හතරක් යටතේ පළවෙනි එක තමයි ගවර්න්මන්ට් ලීඩර්ෂිප් මාධ්‍ය ප්‍රචාරණය හරහා ගවර්න්මන්ට් ලීඩර්ෂිප් එක අරගෙන මීඩියා කැම්පේන්ස් කියන එක ඕනම රටක මීඩියා කැම්පේන් කියන එකෙන් තමයි හැමදේම චේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. බලන්න ඉස්සර අපි දැක්කම අපි පොඩි කාලේ සිගරට් බොන කට්ටිය හිටියා බස් එකේ. ඒක කාලයක් තිබ්බා අපිට ඒගොල්ලොත් එක රණ්ඩු කරන්නත් වෙනවා සමහරවිට. අපි කැමති වුණාට එයා සිගරට් එක බොනවා. ඊට පස්සේ මීඩියා කැම්පේන් එකෙන් තමයි ඔක අයින් කළේ. පාත්‍රෝල් යන්න ගත්තා මිනිස්සු කරගෙන. ඊට පස්සේ සෙක්ෂුවල් හැරස්මන්ට් කියන එක තිබ්බා. ඒක අපි රිසර්ච් උත් කරා. රිපෝට් ඉදිරිපත් කරා ප්‍රොජෙක්ට් කරලා. ඒතර ඒවැ අනාවචිය තමයි අර මීඩියා කැම්පේන් එක තමයි ලොකුම පවර්ෆුල් ටෝල් එක. ඒතර මේ බයිසිකල් එක ඕන නම් බස් එක ගන්න ඕන නම් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න ඕනේ ගවර්න්මන්ට් එකේ ඉන්ටර්වියු එකක් එක්ක අපිට කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මීඩියා කැම්පේන්. මීඩියා එකෙන් තමයි මිනිසුන්ට මේක කියන්න පුළුවන්. අපිට මේ කියන්න බැරි දෙයක්. අපි මේ කොච්චර ඇනලයිස් කරත් අපිට මේ ටික ඉදිරියට ගෙනියන්න බැරි එකයි. මිනිසුන්ගේ පබ්ලික් ඇක්සෙප්ටන්ස් එක. ඕනම සොසයිටි එක පොලිටිකලි සවුන්ඩ් වෙන්න ඕනේ. ඕනම මේ අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. අපි ඉන්ජිනියර්ස්ලා අරන් යන දෙයක් ඉස්සරහ පොලිටිකලි සවුන්ඩ් වෙන්න ඕනේ. මොකද පොලිටිකලි සවුන්ඩ් වෙන එකෙන් තමයි පොලිටිකල් සපෝට් එක හම්බෙන්නේ සොසයිටි කරා. ඒක සොසයිටි කියන පොලිටිකල් කියන්නේ ඇත්තටම අපි ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් ෆෝමියුලේෂන් එකේදී අපි කතා කරනවා ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝනන්ට් ඉන්නේ පබ්ලික් එක. පබ්ලික් එක තමයි කියන්නේ මේක අපිට ඕනේ කියන්නේ. මේ අපිට බස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක හරි මොනවා හරි මේක ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ තමයි පටන් ගන්න. ඒගොල්ලෝ නොලෙජ් එක නැත්නම් ඊගා ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා ඊගාට මේ ගවර්න්මන්ට් සර්විස් එකකින් එතන එනවා එහාට. ඊට පාර්ලිමේන්තු ගිහිල්ලා ඒ විදිහට පාර්ලිමේන්තු ඇක්ට් එක කරා ඒක අරන් එනවා. කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා අප්‍රූවල් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රධාන දෙයක්. ඊට පස්සේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එන්හාන්ස්මන්ට් පොදු ප්‍රවාහනය වැඩි දියුණු කිරීම කියන එක හරිම ප්‍රධාන දෙයක් මෙතන.
පොදු වාහනය කියන එක තමයි අපි main focus එක bus transport එක. Reducing the use of cars මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අනිත් රටවල මැලේසියාව, සිංගප්පූරු හැම රටකම මේ සංසිද්ධිය කරා. even ලන්ඩන් කායක අඩු කරන්න බල ලන්ඩන් මේ ලොකු මේ කැම්පේන් එකක් කරා. මම හිතන්නේ right. There are some questions. That's all right. Yes. Right. And හතරවෙනි එක අපි තියෙන්නේ improving productivity. මේක ගොඩක් අයට පළදායීතාවයි පැටවෙන්නේ මේ goods transport වලට. වාහන goods transport වල තමයි ගොඩක්ම අපිට ફોકસ කරන්න මේකදී productivity කියන මොකද පළදායීතාවය අපි දන්නවා ගොඩක් අපි හරියට මැනේජ් කරන්නේ නැත්නම් මේ goods transport එකේ empty trucks යනවා අනිත් පැත්තට. ඒක හරීම පළදායීතාවයෙන් අඩු එකක් තමයි ඒකේ අපි සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඒකට අපි කතා කරමු මේ points අතර points 20ක් මේකට අයිති වෙනවා. මේ points ප්‍රධාන points අතර රජයේ වගකීම සහිත නායකත්වය සහ ජාතික වැඩසටහනක අවශ්‍යතාවය. මේක තමයි අපි ප්‍රධාන දේ මේ කැටගරි එකේ. අපි පළවෙනි එක ගත්තාම government national program. අපිට තියෙන්න ඕනේ immediately launch කරන්න මේ වගේ program media campaigns to appeal to citizens to concisely contribute towards reducing fuel consumption. මේකට අපිට මහ ජනතාවගේ සම්බන්ධය ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍යයි. අපිට ඕන කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත සහ අපි ඒගොල්ලන්ට අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ government එක. ඔයගොල්ලෝ මේ කාර් එකේ fuel මෙච්චර cost එකක් දාගෙන මේ environment එකට පාවිච්චි කරගෙන මේක යන්න ඕනේ. environment එක විනාශ වෙන අපි මේ යනවාද ඉස්සරහට නැත්නම් අපි මේක පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන අපේ යුතුයකම ඉටු කරනවා කියලා. දැන් මම හිතන්නේ හැමෝටම තේරෙනවා මේ climate change එක. මේ ගිය අවුරුද්දේ climate change එක හරි වෙනස්. වෙනස් වුණේ ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒ වෙනස් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මේ අපි තියෙන fuel consumption එක මේ emissions ගොඩක් change වුණා. ඒකත් එක්ක අපිට මම හිතන්නේ back to normal හරි favorable weather condition එකක් තියෙනවා. other than this what has coming from this India some of the emissions there. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය අපිට පේනවා එහෙම දෙයක් වෙනවකට. So declaration of a policy of accelerated public transport enhancement. Public transport එකට තැන දෙන්න ඕන. එතකොට ඒක ප්‍රධාන දෙයක් වෙනවා අපි ඊට අමතරව දැන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන පෙන්නලා දිනවා සාමාන්‍යයෙන් walking කරන කට්ටියගේ activity එයාගොල්ලන්ගේ තියෙන activeness එක something compared to experimentally nearly 50% more than the other people. ඒ වගේ එතකොට අපිට මේ public transport කියන එක involve ලා තිනවා health එකත් එක්ක ඒක ගොඩාක් සම්පූර්ණයෙන් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. එතකොට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා prioritize import of diesel over petrol. එතකොට අපි ලංකාවේ බලන්න ඕනේ අපි මේ diesel දැන් කරලා prioritize කරලා තියෙන්නේ petrolද කියලා. අපි දකින විදිහට ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි ගොඩක් යාට කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපි එහෙම හරියට ඒ වැඩි කරලා තියෙනවා කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට logistic distribution use of railways for fuel transport ඉස්සර මේක තිබ්බා. කල්පනා කරන්න අපි British time එකේ railway එක හැදුවේ goods transport කරන්න. අපි මේ concept එක දැන් change වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒක passenger transport විතරක් දැන් ඉස්සරහට පාවිච්චි කරනවා. මේ concept එක හරියද? ඇයි goods transport කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි up country එකකින් අපිට වෙනද වගේම මේක කරන්න බැරි? වෙනද වගේම goods transport කරන්න බැරි කියන එක. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් අපි අතර තමයි smart technology use එක. මම හිතන්නේ ICT ගැන කතා කරනකොට අපි මේක කතා කරා ඉස්සරහට. ඊට අමතරව this is the interim the budget allocation. Budget allocation එකේදී අපි දකිනවා අපි රටක සාමාන්‍ය budget allocation එක කරන්න ඕන ආකාරයේදී මේ ගිහිලා තියෙන්නේ. අපි බලන්න මෙතනදී අපි transport ගැන කතා කරනවා. transport ministry එකට දැන් transport ministry එක දැන් ඇත්තටම merge වෙලා තිනවා highway ministry එකත් එක්ක. ඉස්සෙල්ලා transport ministry එකයි highway එක වෙනම තිබ්බේ මේක අපි කතා කරන කාලේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක merge වෙන්නේ 2022. ඒ කාලේ බිලියන් 45යි තමයි අපිට allocate කරලා තිබ්බේ. බිලියන් 45 transport එකට. but whereas highways 280. මේක තමයි difference එක. එතකොට highways වලට අපි invest කරන්න ඕනේ. maybe due to the expressway the network improvement. නමුත් ඊට පස්සේ අපි දකිනවා Ministry of Defence මේ වගේ වට ගොඩාක් උඩ තියෙනවා. නමුත් අර අත්‍යවශ්‍ය දේවල් water supply මේ අත්‍යවශ්‍ය Ministry of Irrigation මේ අපි agriculture sector එකේ. ඒකෝර මේවා අපිට අත්‍යවශ්‍ය විදිහට මේ වෙලා තියෙනවා. එතකොට urban development 39 billion. Very big it's compared to total budget allocation that time they planned. This is before this like change of the ministry, but still our proposal is to minimize the investment for this expressways for the moment, at least
to carry out this central expressway, remaining part for up to this Mirigama. And other than that, we can think of the maintenance cost and everything at the moment, because එහෙම නැති වුණොත් අපිට මේ වෙලාව අපිට කරන්න අපි අර ඔක්කොම කරපු දේවල් ගඟට එන කපුවා වගේ අපිට මේන්ටනන්ස් කරගන්න බැරි වුණොත් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඊට දරා ගන්න බැරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නිසා වෙනවා. මොකද රෝඩ් සෙක්ටර් එක ගොඩාක් ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. රෝඩ් සෙක්ටර් එකට ගොඩාක් ඉන්වෙස්ට් කරා last 15 years. ඒතකොට බලන්න රිවයිස් transport policy අපිට policy එක change කරගන්න ඕනේ. policy එකේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. Prioritizing the public transport, cycling and walking කියන එක ඒක තමයි priority එක අපිට මේ වෙලාවේ දැක්කේ. නමුත් ඒක අවුරුදු ගාණක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. හැමතිස්සෙම සිද්ධ වුණේ road sector එකට ගොඩක් invest කරා, rail expressway කරගෙන ගියා. නමුත් අනිත් ඒවා අමතක කරා. මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම යන්න ඕනේ කර කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ සිංගප්පූර් model එක මේකේ තියෙන figures මේක ගත්තම 70%ක් 75%ක් විතර ඔක්කොම තියෙන public transport වලින්. මේ ගත්තාම MRT to LRT only 13%. That is their combination. MRT, LRT and the public bus only 25%. And the public bus only 15%. Altogether, this one more than 50. And it was no transport required. This is a land use 9.8%. No transport means they are walking. More they are covered. Nagari one time everything. They have a lot of ඒගොල්ලන් ගොඩාක් අදහස් ගොඩක් ඕකෙන් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට බයිසිකල් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ මේ අනිත් කන්ට්‍රීස් අපි ගත්තාම සිංගප්පූර් ගත්තාම in alternative urban structure 1972 මේ ටයිම් එක තමයි ලංකාවේ මම හිතන්නේ ලංකාව ගැන හොඳ ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එකක් කරලා ලීකුවාන්ගු. අපි ලංකාව කොළඹ වගේ කරන්න ඕනේ කියලා සිංගප්පූර්. එතකොට අපි කොහෙද ඉන්නේ මේ වෙනකොට? එතකොට car ownership එක ගැන control එකක් ලොකුවට ආවා ඊට පස්සේ. මැලේසියා පීනං සිටි එක ඇවිල්ලා මයික්‍රෝ chip ඒ දවස්වල දැන් අපේ කම්පියුටර් ඊරත් එකත් එක ඒගොල්ලෝ chip silicon chip තමයි produce කරේ. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ silicon chip එකත් එක ඒගොල්ලන්ගේ 12 to 13% GDP එකක් ආවා. ඒතර ඒගොල්ලන් ඉකොනොමි ගොඩාක් ඉස්සරහට ගියා. ඒකත් එක්ක private transportation එක ගොඩාක් increase වුණා. ඊට අමතරව Malaysian made car කියන එක policy එකක් තිබ්බා Malaysian made car එක ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. ඒකෝට හැමදාම කාර් යනවා. ඊට පස්සේ accident ආවා. motor bicycle accident. ඒකෝට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම review කළා. මෙන්න මේ කියන step කියන sustainable transport environment in Penang කියන එක ඒගොල්ලෝ 1997 වල use කළා. They went towards that and they resolved all the problems. අපි මේ ගන්න තියෙන ආදර්ශ. ඒකෝට UK London 97 to 2010 bus lanes කියන එක prioritize කරා. buses are the main arteries of the transport කියන එක slogan එකක් කරන. එයා politically very sound system එකක් කරන් ගියා මේ introduction එකත් එක්ක. එතකොට අපි ඊගාව අපේ මේන් ටොපික් එක පුද්ගලික වාහන භාවිත කරන ආකර්ෂක කර ගැනීම සඳහා පොදු වාහනේ වැඩි දියුණුව තියෙනවා. මේක තමයි අපි ප්‍රධානම දෙයක් වෙන්න ඕනේ. බලන්න පොදු වාහනේ ගත්තාම increase school bus services. මේ ලංකාවේ තියෙන බස් සිස්ටම් එක අපි ලංකාවේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලට සලකන උදාහරණයක් අපේ බස් සිස්ටම් එකේ. අපි දන්නවා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට සීසන් එකක් තියෙනවා. සමහර සීසන් එක නිසාම අපි දාලා යනවා. CTV එක අපි දන්නවා. අපිට මතකයි. අපි ඊට පස්සේ රන්ඩුත් කරන ඒගොල්ලොත් එක. නමුත් ඒකත් අපිට ඒ දවස්වල තිබ්බා. හොඳ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එකක් කොහොම හරි කරලා ඕකේ යන සිස්ටම් එකක් තිබ්බා. ඊගා බස් එක හරි යනවා. සමහරවිට හරලා යනවා කියලා. මොකද ප්‍රයිවට් එකේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගොඩාක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරා. නමුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරාට අපි ඒ තත්ත්වය ඇචීව් කරලා තියනවද කියනකොට. එතකොට requirement NTC should immediately double the school bus services including air condition services and necessary කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. දැන් බලන්න මෙතනත් මේ සිංගප්පූර් සිස්ටම් එක මේකෙත් no transport required and අනිත් ඔක්කොම public transport වලින් යන්නේ. car usage එක only 13.5%. පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි කාර් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් ඔක්කොම ඇවිල්ලා public transport. ඊට අමතරව no transport කියන්නේ ඒගොල්ලෝ walking distance එක යන ස්කූල් තමයි යන්නේ. අපි setup එක ඇවිල්ලාට අපි එනවා අවිස්සාවල ඉඳන් රෝයල් එකට තමයි අරන් යනවා. right කාර් එකේ තමයි අරන් යන්නේ. මොකද transport system එකට බයයි මිනිස්සු. බයිසිකල් එක ස්පෝර්ට් යවන්න බෑ. ඒ යවන්න බැරි අපිට හයිට සේෆ්ටි එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ සිස්ටම් එක ගොඩාක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කතාව තියෙනවා. land use එකයි අර සේෆ්ටි එකයි public transport නැතිකම නිසායි අපේ ස්කූල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ලොකු බලපෑමක් ඇතිලා තියෙනවා. necessary මේක ගොඩාක් වැදගත් මේ සයිඩ් එකේ මොනවා ලියන තිබ්බත් මට කියන්න ඕනේ දෙකයි මෙතන කාලේ. necessary කියන්නේ අපි වෙලාවට බස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක තියෙනවා. public transport එකේ මිනිස්සුන්ගේ අතට යන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ගේ acceptance දිනනවා නම් ඒගොල්ලෝ reliable වෙන්න ඕනේ. හැමදාම උදේ බස් එකයි රෑ බස් එකයි කියන එක තිබ්බේ නැත්නම් මිනිස්සුන් confidence level එකට යනවා නැතිද? ඒකට බස් එකට තියෙන attraction එක නැති වෙනවා. අපිට හැමදාම බස් එකේ විතර තියෙනවා නම් reliable නම්
ඔය කාර් එක යන ගොඩක් කට්ටිය ඔය වෙලාවට බස් එක යනවා. මොකද උදේ පාන්දර යන බස් එකේ එයා කන්ඩිෂන් ඕනේ නැහැ. රැයට යන බස් එකේ එයා කන්ඩිෂන් ඕනේ නැහැ. මේ දවල්ට විතරනේ අපිට ගොඩක් මේ කාර් යූසර්ස්ලාගේ මේ ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන්නේ. එතකොට පොලියුෂන් නෑ ඔය වෙලාවට. මිනිස්සුන්ට ඔක කියනවනම් ලොන් ඩිස්ටන්ස් විශේෂයෙන් ලොන් ඩිස්ටන්ස් කාර් එකක් යනකොට ලොකු ෆුවල් කොස්ට් එකක්. අපිට ලොකු ෆුවල් කොස්ට් එකක් අඩු කරන්න පුළුවන් මේ බස් එක හරියට වෙලා දෙනවා. මේක ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකෙන් කරන්නේ නැහැ. අපි ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකෙන් කරන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ඔය වෙලාවට හවසටයි උදේට යන ඩිමාන්ඩ් එක අඩුයි. නමුත් ඩිමාන්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා ප්‍රොඇක්ටිව් අප්‍රෝච් එක. ඩිමාන්ඩ් එක හැදුවොත් සප්ලයි එක දෙන්න වෙනවා. සප්ලයි එක හැදුවොත් ඩිමාන්ඩ්. ඔය දෙකම අර චිකන් ඇන් එග් වගේ concept එකක්. හරි. එතකොට ඊගාව එක ඇවිල්ලා සහසර බස් රිෆෝම්. මේ කියන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නොලොජි. මේ බස් වලට නිකන් මේ අපේ තියෙන මේ ලේලන්ඩ් චැසි බස් එක අරන් හරියන්නේ නැහැ. ඒක කාරණාවක්. නමුත් ඊට අමතරව බස් එකක් රිෆෝම් කරන අතරේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ටෙක්නොලොජි එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. ටෙක්නොලොජි එක ICT පාවිච්චි කරන්න. එතකොට passengers applications මේවා ඇත්තටම passengers ලා හදාගෙන තියෙනවා. අපි දක්වන මේ දවස්වල අපි රිසර්ච් කරා පහුගිය කාලේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරා. මේ ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරලා මිනිස්සු හදාගෙන දෙනවා. රේල්වේ එකට හදාගෙන දෙනවා, බස් එකට හදාගෙන දෙනවා, බස් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවට. ඒගොල්ලන්ගේ සෝෂල් මීඩියා through හදලා තියෙන ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා. නමුත් ගවර්න්මන්ට් ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එක තියෙනවා, රේල්වේ එකේ තියෙනවා මෙහෙම එකක්, NTC එක පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒක අරවත් එක මර්ජ් කරලා හරි කම්ප්‍රිහෙන්සිව් නෙට්වර්ක් එකක් තියනවද කියන එක ටිකක් ඩවුට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. and ඊට අමතරව this can be connected to first and last mile taxi, three-wheeler and services. ඒ බස් එක ඔපරේට් වෙන්නේ ඒ ඔක්කොම ටික ෆුල්ෆිල් වුණොත් විතරයි. බස් පයිලට් ලේන්. අපි බස් ලේන් ගැන කතා කරා. බස් ලේන් එක හැමෝම කතා කරනවා ෆේල් කියලා. බස් ලේන් එක ෆේල් වෙලාද නැත්නම් බස් ලේන් එකට ප්‍රයොරිටි දෙන්නට ගිහිල්ලා ඕපන් කරලා ඒ පැත්තෙන් එහාට අවශ්‍ය කරන අනිත් රිෆෝමේෂන් කරනවද? අපි මම හිතන්නේ ඔය දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔය තියෙන බස් එක දාලා ඔක කරන්න පුළුවන් කියන එක 100%. අපිට මේක ඩිමාන්ඩ් එක අනුව එයා කන්ඩිෂන් බස් ටිකක් දාලා එක මොටින් රෝඩ් එකක් කරලා අපි පාර්ලිමේන්තු රෝඩ් එක ගත්තොත් අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. බස් 100ක් දැම්මොත් මේක අපිට බලන්න පුළුවන් චේන්ජ් එක මොකක්ද කියලා. එයා කන්ඩිෂන් බස් ඩබල් ඩෙකර් බස් දාන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඩබල් ඩෙකර් බස් දාන්න බැරි වලට හේතු කවුරු වෙලා කියන්නේ මේක මේ වයර් තියෙන උඩි. ඒක වයර් කීප එක. ඒක ඕක වෙනස් කරන්න බැරිද? අපි ටෙලිකොම් එකත් එක්ක කතා කරලා CEB එකත් එක්ක කතාලා ඕක වෙනස් කරන්න බැරිද? අපිට ඕක මහා මේකද ඕක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. we are engineers. එතකොට මම හිතන්නේ අර ඇට්‍රැක්ෂන් හදා ගන්නම් බස් ලේන් එකට බස් ලේන් එක කිව්වොත් කියලා දැම්මට පස්සේ බස් එක යන්න ඕනි පැයට කිලෝමීටර් 30 40ක වේගෙන්. එතකොට කාර් එක යන කෙනා දැනගන්නවා මට යන්න බෑ මේකේ මට පයිකමාරක් කරන්නේ මේගොල්ලෝ විනාඩි 20න් 30න් කොළඹට එන්න. පත්තර මුලින් ඉඳන් කොළඹට එන්න විනාඩි 15කින් 20කින් එන්න පුළුවන්. බස් එකේ මේ ප්‍රයිවට් ලේන් එක හරියට ඔපරේට් කරනවා. මෙතන concept එක දින මම දකින විදිහට මම ට්‍රැෆික් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් මම දකින විදිහට ගොඩක් concept එක දිනේ මේ බස් එකේ යන්න කැමති නැහැ මිනිස්සු. මේ බස් එක. ඒකට බස් එක වෙනස් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක හැමදාම බ්ලේම් කර බස් ලේන් එක ෆේල් කියලා ෆේල් වෙන්න ඇරලා ෆේල් කියන එක නෙමෙයි අවස්ථාව කියන්නේ. ඒක අපි ඒකව රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. ඇයි ෆේල් වෙන්නේ හේතුව? ඒකයි ස්ටෙප් එකට යන්න ඕනේ. පාක් ඇන්ඩ් රයිඩ් සිස්ටම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඒකටත් ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්. ඒතකොට ලෝ ෆ්ලෝ බසස් ඕනේ අපිට කාඩ් බේස් පේමන්ට් අවශ්‍යයි. මොකද මේ හයි එන්ඩ් කට්ටිය මේ කාර් එක යන කට්ටිය ගොඩක් අපි කතා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ හයි එන්ඩ්. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නම් ගොඩක් සල්ලි දින කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ රස්සාව ගත්තාම හරි බිස්නස් වල හරි ගොඩක් කට්ටිය. ඒ කට්ටියගේ සිස්ටම් එක වෙනස්. ඒ සිස්ටම් එක අපි ඇඩ්‍රස් කරනවා. ඒක තමයි අපි දැන් ICT ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට මේවට BRT BPL මේවා තව සිස්ටම් ගොඩක් තියෙනවා. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යන්න පුළුවන් සිස්ටම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකවල අනිත් රටවල කොරියා ඊට පස්සේ සිංගප්පූර් ගොඩක් මේ රීජනල් කන්ට්‍රීස් වල මේ සිද්ධ වෙනවා. ඒක ට්‍රේන් සර්විස් එකට ප්‍රයොරිටි දෙන්න අවශ්‍යයි. ප්‍රධාන වශයෙන් රේල්වේ සිස්ටම් එක ප්‍රධාන වශයෙන් ලොන් ඩිස්ටන්ස් ඈත දුර ගමන් සඳහා අපිට රේල්වේ එක ගොඩාක් පාවිච්චි කරන most efficient transport mode in any part of the world රේල්වේ එක පාවිච්චි කරන ලොන් ඩිස්ටන්ස් වලට and the suburban railway කියන්නේ අපි urban area එකේ පාවිච්චි කරන commuter trains ඉන්නවනේ peak hours වලදී. එතකොට මේ බලන්න මේකේ දැන් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ අපි සර්වේ එකක් කරපු ස්ටඩි එකක් කරපු එකක් ජයිකා ස්ටඩි එකට මේකේ තියෙනවා කොළඹ ෆෝර්ට් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉන් ඇන්ඩ් අවුට් එක. ඉදිරියට 12:00කට කිට්ටු වෙන්න පැසෙන්ජර්ස් එතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බස් වලින් නැගලා පයින් හරි වෙන මෝඩ් වලින් හරි යනවා ඒගොල්ලන් ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. හවසට ආයෙමත් 12:00කට කිට්ටු වෙන්න 11:00ක් විතර කිට්ටු වෙන්න ඒගොල්ලෝ එතනට ඇවිල්ලා ට්‍රේන් නැගලා යනවා. ඉන් බිට්වීන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැවල් කරන්නේ පැසෙන්ජර්ස්ලා 2000ක් විතර. ඒ දෙපැත්තකට. ඉතින් ඒ අතරේ ඇත්තටම රේල්වේ එක අර පීක් අවර්ස් වලදී තද කරලා ඔක්කොම කරලා කම්පැක් කරලා යනවා. අනිත් පැය 8ක් 9ක්ම ඒව නිකන් තියෙනවා. ඒකට රේල්වේ ට්‍රැක් එක යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඒක ඉකොනොමිකල්ද. ඒ වෙලාවට අපිට ගුඩ්ස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්ද? නැත්තම් මේ තියෙන කන්සන්ට්‍රේටඩ් ලෑන්ඩ් යූස් එක වෙනස් කරලා මේ ටික තව ටිකක් උඩට ගන්න පුළුවන්ද? අර පීක් එක පල්ලෙහාට යවන්න පුළුවන්ද? අන්න හරිය කටයුතු ගොඩාක් අපිට කතා කරලා තියෙනවා.
මේක ස්ටඩි කරලා දිනවා recommendation තියෙනවා. නමුත් implementation stage එකේ තාම නෑ ඒක කරන්න යන්න තියෙනවා. private sector participation මේක ඉතාම වැදගත්. රැකියා අවස්ථා දිනු කරන්න පුළුවන් මේ transport එකත් එක්ක. transport වලින් ඇත්තට වෙන රටවල් වල රැකියා අවස්ථා ගොඩක් කරනවා private sector එකේ PPP concept එකට ගිහිල්ලා digitally based micro mobility ride sharing කියන්නේ අපි තනියෙන් යන්න නැතුව අනිත් තව අපේ යාළුවොත් එක්ක අපිට ඇප්ලිකේෂන් හරහා යාළුවෝ හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් කරලා අපිට මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරන කාර් එකත් එක්ක. එතකොට ඒක සෝෂල් ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන් සමහර රිස්ටාර්ට් එකේදී. නමුත් ඔක අපි සෝෂල් සෙග්‍රිගේෂන් එකකින් ඉන්නේ කාර් කරන එකලා. අපි සෙග්‍රිගේෂන් අපි ඇග්‍රිගේට් කර ගන්න පුළුවන් මේක. සෝෂල් ඇග්‍රිගේෂන් කියන එක ඩිෆරන්ට් සබ්ජෙක්ට්. අපි ට්‍රේන් එක යනකොට මිච්ච අපේ ලයිෆ් එක දැන් නැහැ කාර් එක යනකොට. ඒකට අපි සෙග්‍රිගේට් වෙලා. එහා පැත්තේ කෙනා මොකද හිතුවේලි අපිට නෑ අපි කතා කරන්නේ අපි යනකොට සින්දුවක් දාගෙන යනවා වෙන මොකුත් බාහිරත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට park and ride bus terminals railway station මේවත් එක ඩීන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට bicycle සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. alternate transport solutions දෙන්න පුළුවන්. මේව ඔක්කොම මම හිතන්නේ ICT එක්ක සම්බන්ධ කරලා අපිට ලොකු දුරක් යන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා අපිට. ඒතකොට අපි third point එක reducing the use of cars. පොත්කලික මෝටර රථ භාවිතය අඩු කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද මේ අපිට road space එක කවදාවත් අපිට වැඩි කරන්න බෑ. දැන් urban areas වල acquisition යන්න බෑ. ඉතින් ඒවා limited. ඒක නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් අපිට කරන් වෙනවා මේ මෝටර රථ අඩු කරන්න. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බස් එකේ යන්න පුළුවන් කාර් 30ක විතර යන කට්ටිය එක බස් එකකට දාන්න පුළුවන්. ඒ concept එක යන්න පුළුවන්. ඒතර මේ pictures දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ බලන්න. පළවෙනි අර ඉස්සෙල්ලා මම පැත්තේ ඉස්සෙල්ලා පෙන්න picture එක. දකුණු පැත්තේ තියෙන කොච්චර happily public transport යන්න පුළුවන්. මේ රටවල ගියන් අපි දකින ඒවා. ඒගොල්ලෝ හරි සෙල්ලම් කරනවා. ළමයි සෙල්ලම් කරනවා public transport එකේ බස් එකේ වුණත් ඊට පස්සේ බස් ඇවිල්ලා මේ දඟල් යන්නේ නැහැ. හොඳ comfortable shock sets හොඳට තියෙනවා මේ බස් වල. අපිට affordable කරන්න බැරි වෙයි මේ වෙලාවේ. නමුත් අපි මේ ටික ටික හරි බස් 100ක් ගෙනලා මේක පටන් ගන්න පුළුවන් කියන එක මගේ අදහස. එතකොට limit using the fuel on state entities මේ එකක් තමයි අපිට ක්‍රියාවෙන් ආදර්ශමත් වෙනවා. අපි ගවර්න්මන්ට් නිලධාරීන් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. ක්‍රියාවෙන් ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද remove the private vehicle assigned to government offices. මේ අපිට මේ වාහනය අයින් කළා අපිට මේ ඉංජිනේරට යන්න එපා කියන්න බෑ. මේ පයින් යන්න කියන්නේ. but public transport අර ඉස්සලා කතා අපිට මෙතන එන්න ඕනේ. ඒ ඇවිල්ලා ඒකත් එක තමයි මේවා ටික ටික අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට එක්කෙනෙක් යන වාහනයක පූල් කරලා කාර් පූලින් කරන්න පුළුවන්. ඒ ආයතන වල එකට එකතු කරලා ඇග්‍රිගේට් කරලා කීප දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ වගේ අපිට රිඩියුස් කරන්න පුළුවන් fuel එක. Limit the fuel purchase of the government institutions and introduce measures them at aiming at to reduce the overall fuel by 50%. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි fuel තියෙන කාලේ ගිය විදිහක් තියෙනවනේ. ඒක දැන් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්. fuel දුන්නාම යන මේකක් තියෙනවා. වැඩිපුර දුවනවා. fuel දුන්නොත් fuel unlimited fuel දෙනවා. සමහර offices වලට. ඒක නිසා වැඩිපුර යනවා. ඒක නිසා යනවා ඇත්තටම. ඒ වගේ අර මම කියවර ඩ්‍රයිව් ඩිමාන්ඩ් එකට එහා ගිහිල්ලා ඊට වඩා මේ එකක් කරනවා. එතකොට අපි ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි media campaigns හරිම අත්‍යවශ්‍යයි. මේ අපිට 50% of travel reduction මම හිතන්නේ අපි මේක question stage එකේ කතා කරයි. අපිට work from home ඊට පස්සේ අපිට travel හැමෝටම අත්‍යවශ්‍යද කියන එක මෙතන කතා කරන්න සිදු වෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම higher level officer කෙනෙකුට ගෙදරින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි ඊගාට ගත්තොත් middle scale කට්ටිය. මොකද higher level එකේ කට්ටිය ඔක්කොම ඇවිල්ලා එන්නේ private vehicle වල. ගොඩක්ම ලංකාවේ. ඒතකොට අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක් work from home කියන එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊගාව concept එක ඇවිල්ලා ඊගාව level එක ඔය සාමාන්‍ය medium level එක economic cars and motorbikes වල යන්නේ middle level income level groups. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් hybrid model එකක්. ගෙදර ටිකක් වැඩ කරනවා, තව ටිකක් වැඩ කරනවා. Office එක ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් කටර් කරන්න පුළුවන් and at the same time they are willing to use the private transport public transport as well. බස් එකට යන්නත් පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු hesitation එකක් නැහැ. ඒගොල්ලන් මොකද අර high end කට්ටිය අපිට එකපාරට ගන්න බැරුණාට අර middle income level එක ගන්න පුළුවන් බස් එකට. ඒකට ඒක හරි advantages. නමුත් low income level එකේ කට්ටිය like site workers, public workers, state industry workers ඒගොල්ලන් අපි මේ ගෙදරින් වැඩ කරලා online කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන් ඔක්කොම යන්න ඕනේ. ඒක තමයි public transport improve කරන්න ඕනේ. බස් එකයි ඒගොල්ලන් affordability එකට railway එක ඒගොල්ලන් improve කරන්න කිව්වෙ. මේ ඔක්කොම එකට සම්බන්ධයි. ඒකට ওই concept එක යටතේ අපි හරියට identify කරලා ඒක අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Encourage the private vehicle users to combine the trips, reduce the travel length. Right? ඒ වගේ ගොඩාක් මේ වගේ media campaign කරනවා මේ අපිට ඉන්න හොඳ iconic features like සංගක්කාර මේ පින්තූරය දාලා තිනවා cricketers ලා ඊට පස්සේ අපි
actors ලා හොඳ ඒ වගේ කට්ටිය attract කරලා අපිට මේක සමාජයට ගෙනියන්න පුළුවන්. Restriction for private vehicles අපිට 3 months restriction එකක් කරන්න පුළුවන් as a example. එක දවසක හරි දවස් කීපයක හරි odd and even numbers තියෙන වාහන වලට මේ දවසේ ඉන්න බෑ. odd numbers වලට මේ දවසේ ඉන්න බෑ. even numbers වලට මේ දවසේ ඉන්න බෑ කියලා අපිට ඒවල් කරනවා. Then they have to have the public transport facility as well. At the moment, we have 27 number of public buses in Sri Lanka. Usage is something like 8,000 after this whole crisis because they are not sustainable. ඒගොල්ලන්ට හරි ප්‍රයිස් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ වාහනේ දාන්න විදිහට. බස් එකේ ඉන්නේ නැහැ. ඩිමාන්ඩ් එකකුත් නැහැ. අර කොවිඩ් කාලේ හැමෝම කාර් එකට ගියා. බස් එකේ ඉඳපුවට කාර් එකට ගියා අර තියෙන සෙග්‍රිගේෂන් එකේ ඉන්න ඩිස්ටන්ස් එක තියාගන්න. නමුත් ඒ concept එක අපි වෙනස් කරලා අපිට යන්න වෙනවා මේ වගේ දෙයකට. එතකොට ඒක ආදර්ශමත් මේ ගවර්න්මන්ට් එක ඉන්ටර්වීන් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල්. මම හිතන්නේ මේක politically little difficult at the very beginning but long term sustainable. මේ වගේ දෙයක් කරපු politician කෙනෙකුට මම හිතන්නේ ගොඩක් කාලයක් ඉන්න පුළුවන් කියන එක. young stage එකේ ඉන්න politician කෙනෙක් මේක කරන්න ඕනේ. දැන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 30ක් 40ක යට ඉන්න පුළුවන් මේක කරොත්. ඒක සරල දිවියකට හුරු වෙන්න බස් එක කියන එක ඇත්තටම සරල දිවියක්. මේ හැමෝම යන්න කැමතියි බස් එකේ මේ කියන දේ කියනවනේ. Increase the occupancy of the private vehicles. Then ඇත්තටම 1% 2% යන ඒවා අපි reduce කරන්න ඕනේ. ඒවට restriction දාන්න ඕනේ. 3 passenger දැන් ගොඩක් රටවල තියෙනවා 3 lane concept එක. 3 plus lane concept එක. ඒගොල්ලන්ට charge කරන්නේ නැහැ. අනිත් තනියෙන් යනවා නම් charge කරනවා. at a point congestion charges කියලා තියෙනවා. ගොඩාක් subject එක අපි ඊගා series වලදී අපිට කතා කරනවා වෙනම මේ subject එක. congestion pricing කියන එක introduce කරලා දෙන්න කොහොමද? ඒවා advantages කොහොමද? ඒ සල්ලි අරගෙන අපි public transport දාන්නේ කොහොමද? ඒ savings වලින් ඒ collection එකකින් කියන එක හරි වැදගත් දෙයක් එතන සම්බන්ධ වෙනවා. carpooling and office transport service. දැන් office transport එකෙත් අපි offices වල තනියෙන් යනවා කාර් එකේ. ඇයි බැරි තව කෙනෙක්ව දාන්න? කලික් කෙනෙක් එක්ක යන්න බැරි. ඒ දිහාවට යන අපි මෙහින පාන්දු කරනවා අපිට පුළුවන් 3-4 දෙනෙක් දාගෙන යන්න office එකට. තව office එක අල්ලපු office එක ඉන්නවනේ යාළුවෙක් දාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකට අපි යන්න ඕනේ. මේ කියන sharing මේ social aggregation එක අපිට අවශ්‍යයි. carpooling කියන එක ඇත්තටම හැමතැනම කරන්න පුළුවන්. encourage cycling and walking. මම දැන් ડોક્ટર ගංගා ගොඩක් කතා කරේ මේ සම්බන්ධයෙන්. බලන්න මේ පාර පුරා මේ පික්චර් එකේ තියෙනවා මේ පාර පුරාම තියෙන cycle and walking. මේ cycle and walking කියන එක දෙකට එකට කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ සාමාන්‍ය low speed දෙක කියන්නේ අපි බයිසිකලයක් යන්නේ 10-15 kilometers per hour. අපිට යන්න පුළුවන් ඒ වගේ open areas වල. හයියෙන් යන්න ඕනේ රේස් පදින්න කටින් නම් 30 කට යනවා. but walking එකට aggregate කරන්න පුළුවන්. අපිට දැන් මේ මෙතන මේ පික්චර් එකේ මම මේ slide එකම පැහැදිලි කරන්න මේක public transport එක හරියට ඉන්ට්‍රොඩියුස් වුණේ බස් එකත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන්. ලොකු ස්පේස් එක. මේ අපිට තියෙන road space එක හොඳටම ඇති. bicycle lane එකක්, car lane එකක් තනිකර bicycle වලට දෙන්න. කොහොමද අපි කරන්න ඕනේ? public transport එක ටිකක් attract කරන්න ඕනේ. අර car ටික අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන road space එක දෙන්න පුළුවන් bicycle වලට. bicycle පදින්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට බස් එකකට ඉස්සෙල්ලා යන්න පුළුවන්. We have to reverse the order. People feel that car is the most important thing. They can go faster කියලා හිතන්නේ. rural area එක ඕකේ. නමුත් urban වලට ඉන්න බෑ. මේ urban එකට එකයි rural එකට වෙන concept එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ picture එකෙන් ඇත්තටම හොඳට තියෙනවා අපි දැන් අනිත් රටවල තියෙනවා pedal power. කියන එකට අපි කියන ඇවිද්ද පය දහස් වැඩි කියලා. walking in the city. අපි කිලෝමීටර් 2-3ක් මනුස්සයෙකුට ඇවිදින්න කැමතියි. ඇවිල්ලාට මොකද air condition office වල ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා. ඇවිල්ලා දාඩි දැම්මට ඒක ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ. අපේ රටේ දැන් තියෙන facilities. ඊට පස්සේ මේ දෙකම එකතු වුණාම අපි නිරෝගී ජාතියක් කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. මොකද health එකට සම්බන්ධයි cycling and walking කියන එක. තවසයි කීපය තියෙන්නේ. ඊගාව අන්තිම එක තමයි අපි අන්තිම පොයින්ට් එක ප්‍රධාන පොයින්ට් එක ඵලදායීතාවත මූල්‍ය පාස්කම් සහ සැපයුම් කළමනාකරණය. මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ making travel more productive. අපි ගොඩක් වෙලාවට travel මං කිව්වර අපි පාවිච්චි කරන මෝඩ් එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි travel කරන්නේ කොහාටද මොන purpose එකකින් නෙමෙයි අපි travel කරන මෝඩ් එක. Implement the compressed physical work weeks. තව උදාහරණයක් අපිට දෙන්න පුළුවන් productivity වැඩි කරන්න අපිට දවස් 5ක් වැඩ කරන එක අපි දවස් 3-4ක් වැඩ කරනවා. අනිත් දවස් දෙකක් වැඩ කරනවා. නැත්තම් නිවාඩු දෙනවා ඒක කමන්නේ. දවස් 5 වෙනකොට 4ක් වැඩ කරන්න travel අඩු කරන්න. එතකොට little bit of extended working hours. ටිකක් අපි 8-9 වැඩ කරන එක අපි කරන්න extend කරන්න 7-6 කියන එක. අපි අකුසල් කරනවා ඇත්තටම මේක. ඉතින් මේකෙන් අපිට එක දවසක් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සර ඇත්තටම ඔෆිස් එකේ සෙන්සුරාදා වැඩ කරා. සෙන්සුරාදා මට තේරුණා මේක තේරුම්න්නේ නැහැ. මම ආව ඔක්කොම ස්ටාෆ් එකේ සෙන්සුරාදා වැඩ කරන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමතිද? ඒක ඒ සෙන්සුරාදා දෙක අනිත් දවස් පාට පය දාලා හිටන් ඕගොල්ලෝ කැමතිද? They like very much. They are productive. We don't have spend for air condition and space ඔක්කොම කරන්ට් එක මොකුත් නැහැ. අපි ලොකු saving එකක්. And it's productive. That we have to change. That was done
5 years back, right? More than 5 years back. Not because of this situation. We experimented that. Can allocate staff on roster basis. අපි දන්නවා දැන් එකම ජොබ් එක කරන දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ව අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අපි ඔෆිස් එකේ භාගයක් ගියනවා එක දවසට. අනිත් කටට මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. ඒකවුන්ස් එකේ තුන් දෙනෙක් හිටියොත් අපිට දවස් 3ක් දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ෆ්‍රී. අනිත් දෙන්නෙක් වැඩ කරනකොට. ඒ වගේ යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඕනනම් ස්කූල් වලටත් දෙන්න පුළුවන්. ස්කෝල් ළමයින්ට එක්ස්ටෙන්ඩ් දවස් අපි දෙකට කරන කට්ටිය අපි කියනවා 4 වෙනකන් යන්න කියලා. ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් ෆ්‍රී දෙනවා. They can even, you don't have to educate, right? They don't have to do the education, they can do playing. It's also productive. They can do some little bit online. Online is very popular at the time, at this time. ඊට අමතරව අපිට මේ transport, goods transport කියන එක දෙන්න පුළුවන් home delivery. දැන් අපි ගිහිල්ලා කාර් එක යනවා පාංගිරියක් ගියට. ඒ පාංගිරිය අපිට ගෙන්න ගන්න බැරිද motor bike එක කරා. Bicycle කරා. ඒකට well cost effective. They can deliver not only our house, they can deliver so many people in the even at the chain trips. It is very very productive. අපි මේ අපිට හිතන්න පුළුවන් දේවල්. Financing and monitoring. අපි මේ කතා කරන හැම public transport development එකට අපිට පුළුවන් fuel cost එක හරහා අපිට cost එකක් create කරගන්න 2% surcharge. For example, petrol, not for diesel. Petrol we can have a 2% surcharge and increase the annual vehicle license fee on top of that and dedicate levy for the public transport measures. And that can be done. So අපිට මේ සල්ලි ටික අරගෙන අපිට මේක transparent වෙන්න ඕනේ. මේ සල්ලි ටික අනිවාර්යෙන් දානවා කියන එක මේ improvement එක public transport. මේක අරගෙන defense එකට දාලා හරියන්නේ නැහැ. මේක යන්නේ මේ purpose එකට. මේක කරන ගොඩක් රටවල්. අර transport ඒ කියන්නේ private vehicle වලින් එන cost එක, congestion fee කියන cost එක ඔක්කොම දාන්නේ public transport balance කරන්න. මොකද මේ public transport invest කරන්න වෙනවා. ඒක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට allocate funds for school bus services, night services, bus lanes, smart technology based bus and train development කියන එක අපිට යන්න පුළුවන්. Technology පාවිච්චි කරලා මම හිතන්නේ ගොඩාක් දුරට යන්න පුළුවන්. And this will ensure the enhance the public accountability and monitoring in the usage of these services, including enhancing using the discipline and its enforcement. එතකොට මේකත් එක්ක මිනිස්සු දැනගන්නවා public money is injected for this public transport system කියන එකට ඒගොල්ලෝ දන්නවා. අපේ tax money යන්නේ මේකට කියලා දන්නවා. improvement එක පේනවා. ඒක නිසා අපිට ගොඩාක් මෙතනින් advantage එකක් ගන්න පුළුවන්. Revised transport sector pricing. දැන්ට තියෙන pricing එක ගත්තාම අපි බලන්න මම සාමාන්‍යයෙන් highway එක යනකොට මම දකිනවා මෙතන අතුරුපිරියේ නැගලා හිටන් කඩවතර ගිය රුපියල් 150යි. ඒ වගේ එකකින් යන්න පුළුවන්ද highway එකක්. ඒක අපිට රුපියල් 150ක් කියන්නේ I don't know කාර් එක යන මොනස්ටිකට ඒ තියෙන facility එක ගන්න රුපියල් 150 මම I feel that should be 500-600 rupees. And in the matter somebody should pay 5,000 rupees because they are having a saving, time saving, that values. ඉතින් ඒ concept එකට ගිහිල්ලා දෙනවා. අයි අපිට ඒ සල්ලි අරගෙන එකෙන් මොකද මම 150 500 කරා කියලා මිනිස්සු යන්නත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරලා නැහැ තාම. මම දන්න විදිහට මම හිතන්නේ මිනිස්සු ගැන කතා කරොත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේක මේ ඒක හරියට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න කාලෙත් එක්ක ඔක වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒකට අපිට සම්කසි බ්‍රේක් ඉවන් පොයින්ට් එකක් තියෙයි. මෙන්න මෙතන තමයි මේක අපෝ අඩු වෙන එක රෙවෙනියු එක. එහෙම තත්ත්වයට ගිහිල්ලා නෑ. අපි ගොඩක් සබ්සිඩයිස් කරනවා. මේ ප්‍රයිස් එකට මේ හයිවේ හදන්න අර ඈත පිටසට කවදාවත් හයිවේ ගියේ නැති මිනිස්සුත් ඒක. දැන් සිස්ටම් එක ඉවරයි. මොකද අර ලෝන් එක නම් අපි කරන්නේ. ඒ ලෝන් එකට ගෙවනවා ඉන්ටර්නෙට් සිස්ටම්. එතකොට මේ implement the data sharing among stakeholders. මේකේ ගොඩාක්ම ફોකස් එක වෙන්නේ මේ data ටික ඔක්කොම share කරගත්තොත් අපි හැමෝම අතරේ අපිට පුළුවන් there are carbon neutral grants කියලා කියනවා. අපි මේ අපිට මේක පෙන්වන්න පුළුවන් නම් ලෝකෙට මෙන්න මෙච්චර emissions අඩු කරනවා ලෝකෙ. මොකද ඒ emission අඩු කරන එක අපිට විතරක් තියෙන benefit එක නෙමෙයි. ලෝකෙටම අවශ්‍ය දෙයක්. ඇමරිකාවේ ඉන්න මිනිස්සුත් මේ emission එක ලංකාවේ වැඩි කරලා ඒගොල්ලන්ට impact එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට gain එකක් තියෙනවා. මොකද පරිසරය clean වෙනවා. carbon footprint එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඒකට grants ඒගොල්ලෝ දීලා දිනවා. ඔය develop countries වල ගොඩක් grant කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ indirectly ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඉන්දියාවේ පොළොවට උනත් ලංකාවට බලපාන. ඉන්දියාව පොළොවට උනත් ලෝකෙට බලපාන. එතකොට ඒ grants තියෙනවා. මේ grants හැබැයි අපි ගන්න ඕනේ. මේ grants අපි මං හිතලා ලංකාවේ කොහොමද දැකලා මේව තියෙනවා ගොඩක්. carbon විමෝචනය අඩු කිරීමේ සැලසුම් සඳහා ඉරිගැන්වීම කරන්න පුළුවන් මේ data හරහා. data පාවිච්චි කරලා. අන්තිම point එක use of technology for freight transportation. මම හිතන්නේ මේක ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිස් කරන private sector container groups, container yards, seaport එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කල්පනා කරනවා. නමුත් government sector එකෙන් කොච්චර දුරට මේක සිද්ධ වෙනවද අපි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන encouragement එක කොහොමද කියන විශේෂයෙන් රේල්වේ එකට. රේල්වේ එක හරහා goods transport කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. රේල්වේ එක passengers ලා
විතරක් යන්න ඕන කියන මතයක් මිනිසුන්ගේ කොට නැගලා දිනවා ඒ ආපු ફોකස් එකත් එක්ක රේල් එක ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් goods transport වල ඉස්සර තිබ්බ සී පෝට් එකට කනෙක්ෂන් එකක්. දැන් ඒක මොකක්වත් නෑ ට්‍රැක්ස් අපි කාලෙත් පෝට් එක කරා තිබ්බ මේ ට්‍රැක්ස් තිබ්බ ඒ දවස්වල. දැන් ඒ තාමත් මම හිතන්නේ පොඩි කෑලි දිනන බලන්න මම හිතන්නේ මේ පාටරි දකින්න මම හිතන්නේ තාම තියෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට construction material heavy goods දැන් heavy goods අරන් යනකොට පාර ලොකු damage එකක් වෙනවා පාරට. containers වල heavy goods cement ඊට පස්සේ යකඩ ඒ වගේ දේවල් අරන් යනකොට heavy goods අරන් යනකොට ලොකු containers වලින් ලොකු damage එකක් වෙන පාට. අපි පාර invest කරලා අවුරුදු 15කට payment design එක කරාට පස්සේ ඒ අවුරුදු 15න් payment design එක කරාට අවුරුදු 10න් 8න් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා rehabilitate කරන ආයෙමත් fund එක. ඒ ෆන්ඩ් එක ගන්න කරාට ආයෙමත් ඊට පස්සේ අවුරුදු 5න් ඉවර වෙනවා. මොකද අරක කරගන්න බෑ. අරක සස්ටේනබල් නැහැ. අපි ඔබ goods කියන එක ගියා නම් රේල් එකේ friction එක අඩුයි, fuel saving එක වැඩි, ඊට පස්සේ damage එක අඩුයි, distribution එක විතර අපි මේ නම් කැන්ඩි වලට ගෙනිච්චොත් එතනින් එහාට distribution එක කරනවා. එතකොට ඒ set එකේ තියෙන road එක විතරයි damage වෙන්නේ. අපි highway එකත් damage කරනවා. highway එකට encourage කරනවා මේ පුළුවන් තරම් මේක යන්න කියලා. එතකොට නිසි කළමනාකරණය මගින් හිස් පහළුම් ගමනාගමනය අවම කරනවා. ඊට මේක හරහා මේ ටෙක්නොලොජි කරා හිස් බඩු යන්නේ නැහැ. හිස් කන්ටේනර්ස් යන්නේ නැහැ. අපි එක පැත්තට ගෙනිච්චොත් භාණ්ඩයක් අනිත් පැත්තට තව භාණ්ඩයක් ගේන්න පුළුවන්. ඒක පොහොර ගෙනිච්චොත් තේ වත්තර තේ ටික තමයි ආපු ගෙනිය වගේ කළමනාකරණයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක කරන්න හරි මැනේජ්මන්ට් එක ICT හරහා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මට මෙන්න මේ සයිඩ් එකත් වෙනවා හරි ඉම්පෝටන්ට් බලන්න. මේ තමයි මේ පහුගිය දවස්වල මම මේකත් එක්ක එකතු කරගත්ත ටික මේක WhatsApp groups වල media social media වල මේක යනවා. මේක අපි කාටවත් විද්වන්දවත් කාටවත් උපහාසයට ලක්වන්නත් ගත්ත එකක් නෙමෙයි. බලන්න දකුණු පැත්තේම තියෙන එක මේ ක්ලිප් එක ගත්තාම එතන කියනවා අපිට කියනවා එතන තව වසරක් තුල දුම්රිය සේවය ඉහළම තලයට අරන් යනවා කියලා. දැන් මෙතන මේ මිනිස්ටර් කියන්නේ. එතකොට මේ ඉහළම තලය කියන්නේ මොකද්ද? අහසද ඊට පස්සේ ස්කයි එකද නැත්නම් එතනින් එහාට ස්පේස් එකද මොකක්ද කියන එහෙම ඩෙෆිනිෂන් නැහැ. එතකොට ඒක කොහෙවත් කියනවද? කවදාවත් කියන්නේ. මේක මේ අද කියපු එකක් විතරක් නෙමෙයි. මම අහලා තිනා මේක අවුරුදු 20කට ඉස්සෙල්ලත් අහලා. අවුරුදු 10කට ඉස්සෙල්ලත් අහලා. 30කට ඉස්සෙල්ලත් අහලා. but still මේක කියනවා. නමුත් විෂන් එකක් තියෙනවද? විෂන් එකයි මිෂන් එක තියෙනවද මෙතන? මේක කොහොමද කරන්නේ? කවුරු ඇහුවොත් එimhe කොහොමද කරන්නේ කියලා උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. උත්තර දෙන්න කවුරු ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ දවස් දෙක තුනකට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමයක් වෙනවා මේ පල්ලෙහා තියෙන ක්ලිප් එක මේ බැලුන් එහෙම දාලා තින්නම් මම හිතන මේ ක්ලිප් එකක් හදපු එක මේ රේල් එකේ පිළිපයින්නවා. ඒකත් අහෙම කියලා කොච්චර හාස්‍යයට ලක් වෙනවද? එතකොට public acceptance of the political the strength එක තියෙනවා ඊට පස්සේ. ඒකත් මේකත් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක ඒ ඇමතිතුමා හරි කවුරු හරි යත් එක්ක තියෙන acceptance එක සිටි මේ public අතර නැති වෙනවා. ඒකට අපිට වැඩක් කරන්න බෑ. ඉන්ජිනේර්ස්ලා කියලා එක තුල මෙතුමත් එක්ක වැඩක් කරන්න කිව්වොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මේක කිව්ව අන්න පීරිපන්න මොකද මේ කරන්නේ බොරු නේද? අපිට මේ ඇක්සෙප්ට් කරන්න බෑ. අපිට පාරට ගියාම අපිට බෑ ඔක මේ බෑ කරන්න. ඒතර බලන්න තව එකක් තියෙනවා. එතුමිය BMW එකකින් පැමිණ රිබන් කපා අපිට පාබදී යන සල්සා සතුටින් අප්පුඩි ගැසුවේ. බලන්න මේ කොළඹ මේ රෝසි සේනාරා එක. බයිසිකලේ යන්නලා අප්පුඩි ගාව. ඉතින් අර එයා අටුවතරේ මොකක් හරි එයාත් බයිසිකලේ පැදලා පොඩි ආදර්ශයක් දෙන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඊට අමතරව දැන් ඒක පෙන්නන්න මම මේ මගේ ක්ලිප් එකක් දැම්මේ මම බයිසිකල් පදිනවා කියලා පෙන්නන්න දකුණු පැත්තේ. ඒකෙච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ short and long term plans to develop passenger transport start developing public transportation from scratch. president කියන මේ පත්තිච්චය. public transport scratch එකෙන් පටන් ගන්න. නමුත් ඒක සිද්ධ වුණාද ඒ කාලේ? මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒකට ආපු වෙලාවේ. ඒක කරා දායි. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන පොඩි ආදර්ශයක් තියෙනවා මේ private organization එකක්. ඒගොල්ලෝ අර අපි දන්නවා මේ බයිසිකල් වදින කාලේ කොල්ලපිටිය බම්බලපිටිය හරි කොහොමවත් වින්කලයක් නැහැ. ඒත් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අර පොඩි ගැජට් ටිකක් දාලා මෙතන අඬු ටිකක් දාලා කෙනෙකුට බයිසිකලයක් පදින කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් බයිසිකලේ හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි දේවල් ටික. ඒකලා හුලං නැතුනොත් හුලං ටිකක් ගහගෙන ඒ වගේ කියලා පැච් එකක් දාගන්නත් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට. ඉතින් මේ වගේ ෆැසිලිටි එකක් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්. ඒකට අපි යථාර්ථවාදී සහ ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි ප්‍රධාන දේ. මම හිතන්නේ තමයි ෆයිනල් ස්ලයිඩ් එක. අපි යථාර්ථවාදී වෙන්න ඕනේ කියලා මේ මැසේජ් එක තිබගෙන ආයේ වඩා හොඳ අනාගතය සඳහා අදම සැලසුම් කරමු. ඒක තමයි අපි ප්ලෑන් එක වෙන්න ඕනේ. Thank you very much for appreciation for Sri Lanka Society for Transport and Logistic Management, for granting us to use some of the collected material, and Master Leasing Engineering Consultant for data sharing for this preparation of the presentation. Thank you very much.
බොහොම ස්තුතියි ඉංජිනේර් තිස්සරීනගේ ඩොක්ටර් තිස්සරීනගේ මං හිතන්නේ මේ අර ඔබතුමා පටන් ගන්නකොට කිව්වේ මේ උත්සාහ කරන්න සිංහල භාෂාවෙන් මේක කරන්න කියලා. මං හිතන්නේ ඉතිහාසයෙන් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කරලා අද කරනකොට මට තේරුණා කොච්චර පහසුවෙන් ඔබතුමාත් ඒක කරනවද. කොච්චර මේ මං හිතන්නේ මේ බලන් ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට තේරෙනවා ඇති අපිට මේ මැසේජ් එක මේක තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. මේ මැසේජ් එක සාමාන්‍ය ජනතාව අතරට අරන් යන්න. දැන් මේ අද වැඩසටහන අපි ඉස්සරහට YouTube අප්ලෝඩ් කරනවා, ඊළඟට අපේ Facebook එක තියෙනවා, ඒකට අප්ලෝඩ් වෙනවා, ඒ වගේම TikTok, Instagram ඒවා හා මේ වැඩසටහනේ කොටස් ප්‍රචාරය වේ. ඉතින් අපිට මේ පොඩි දැන් ඔබතුමාම කිව්වා අපි මතකයි පොඩි කාලේ අපි දැක බස්වල ස්මෝක් කරනවා. අද අපි අත්දකින්නේ නැහැ ඒක. මේ සමාජය දැනුවත් කිරීම තුළ. ඉතින් මේ අද කරන්නේත් අපි මේ ව්‍යායාම පටන් ගත්තෙත් අති බහුතරයක් වූ ජනතාවට මේ මැසේජ් එක අරන් යන්න. ඒත් මේ තුලින් අපි වැඩි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ අඩු කාලයක් තුල ජනතාව ජනගත කරලා මේ වගේ වැඩසටහන් ජාතික අපි පත් වෙලා තියෙන තැනින් ගොඩ එීමට සහ අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා මේ අයවත් මේ ජාතික වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගැනීම. රච කරා ඒවත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නයක් කියන දැකීමත් මම හිතන්නේ විසඳුමක් ලබා ගැනීමට හේතු වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ do. So basically, signal priority, like we have to see when the bus is coming to the junction, the bus should be detected, and then we need to give a priority. That means non-stop possibilities should be there. So bus enakota me green tiyanona green වැඩි කරන්න ඕන. So if it is bus is approaching the junction in a red, shorten the red so that the bus is without waiting the time, because bus is carrying 40-50 people. So the value of passenger rupees, if you calculate, it should be minimal. So that's the way we need to compare the public transport and the private transport. So signal priority is one, and giving if anything delaying the bus, they say remove. So that is the way bus priority lane came into the picture. So if anything obstructs the movement of the bus, you remove them. So that's how this public bus priority lane came into the picture. And anything, in terms of signal, in terms of lane, in terms of boarding and lighting, nowadays you can see the bus halls, the design of the bus hall. Sometimes we are compromising. There is no lane on the land for the bus hall. So we are compromising, putting the bus halt on one side and bus bay on adjacent. So we are expecting the people to run here and there between the bus halt and the bus bay. Shouldn't be. So one of the World Bank consultant came in and we asked, everybody said that we don't have a land to provide adequate bus halt. Then the consultant laughed and said that you buy a shop. You buy a small shop and convert this into a bus halt. So there are solutions when we think out of the box. So I think the mindset should change. Bus priority must be in our mindset. Then the solutions are there. Then Dr. Shiva, I think the private sector can help to improve these systems in their capacity. So how actually, what do you expect from the private sector that to get them involved in this system, and what are the lacking areas and how the improvements can be done? I think many others also will discuss about this private, and when it comes to private, this ICT, I think he will talk about many of these. So let's say, again, looking back, what is the obstacles to the bus movement? One of the obstacles is, say, for example, parking. The roadside parking or a curbside parking, when the parking is maneuver is coming, it is the disturbance to the public transport, even to the other vehicles also. So the congestion is main cause of the congestion is
the parking also. So let's say, for example, what is the solution to the parking? We are trying, Colombo Municipal Council has tried several solutions, but unfortunately it has not succeeded. So I think when you say private parties, we need to get their hands into it, and so we can provide some parking solutions from the using the ICT and a champion from a private sector. We need to have some parking policies. And say, for example, we talk about this park and ride and kiss and ride and many other facilities which giving additional facility for the public transport. But then we need to give wherever the parking is there, like in Gold Corridor, for an example, we have converted many slots to the parking. So we thought it's revenue generator. Oh, I don't know whether it is Western lessons what we wrongly learned and provided many parking space for the private vehicles. But I think it's, in my opinion, we need to convert that into a motorable, or even you can give more walking way to the people, because active mobility and walking is also to be promoted. So taking a Gold Road as an example, we can remove some of the parking which is already available and convert them into a walking and cycling. Plus, we need to give parking. But what we can do is we can restrict the on-street parking. Parking we can give for a off-street parking. Then we need to promote. That's where the private party comes in. Okay, if the government is not able to provide, let's go for a PPP model or just some kind of a mechanism. So private people can own and operate the parking for the public. And then interesting question is, okay, where to give this parking? Very simple solution. It's already there in many cities, has done it. Like one is wherever the activity is concentrated, you need to give a parking for that. That is obvious. Everybody understood. Even the car people is allowed to have that. But the second side, or I would say the first side of it, wherever bus halt is, transit terminal, public transport bus halt is there, within the walking distance, preferably next to bus halt, there must be a parking facilities available. So that I can think about, okay, if I want to change to public transport, there's a place I can drop my car and move to the public transport. If I don't have, then we can't ask the private people to change. So that facility must be there. So that is called provide and prevent must be there, rather than without providing, we can't prevent. I think there is technical problem with this. There's thunder showers is going on in this area. Camera is, I think, is something wrong. So you will not see us, but you can hear our discussions. And I'm sure that you said you elaborate many good areas. At the same time, pricing also very important to the passengers to decide which transport mode they have to choose. So I remember about 2-3 months ago when I resided in Kadavath area. So it was 400 rupees in the AC bus going from Kadavath to Maharagam. Last month, even the diesel price is same, the bus fare was suddenly reduced to 300. 400 to 300. The main reason was passengers reluctant to use the AC buses because of the price. Sometimes their vehicle is more cheaper for this distance. So, deciding the fare, bus fare or transport fee is very critical part to promote this area. So, how do you measure this, and how the policy is done, how the fares are determined to promote this passengers transport modes? Yeah, I think, yes, even if you take some long distance buses, like a bus and the private transport, say, for example, if you're traveling from here to, say, Jaffna, or to some other place, so southern part of Sri Lanka,
Hampandot or somewhere. So if you compare your own driving versus the public transport, people unfortunately doesn't see a difference in terms of the direct out-of-pocket cost. I'm driving by car, and if I just forget about the insurance, forget about the depreciation, etc., etc. But if I just take the fuel cost, even forget about my value of time and which I am driving and so on. So if I take only fuel and then the public transport, the fare what I'm supposed to pay, it's nearly same. That's where the problem is. I think the favorable solution should be, if I take the public transport, it should be much, much lower. So this can be looked in a two different way. One is whether are we to reduce the fare of the public transport or to increase the out-of-pocket cost which I am supposed to pay by my private vehicle. So that's where I'm a little bit biased towards that, because I would like to say that the second is the best one. So again, say we are planning, or we are trying to make public transport attractive, and more number of people are using public transport. Then it's one is making air-conditioned bus and the neat bus, and then ethical conductor, and those kind of attributes should be tackled. But then one is we are trying to pull the people from private vehicle to the public transport. The other side is we need to push also. So the pushing is coming from a pricing point of view. Let's say, for an example, road is constructed by the taxpayers of everybody, not only the car owners. Every taxpayer's money is spent on the road. So it's a public property. We have to look at roads network as a public property. And why we are giving free of charge for the private vehicle to use the road? It's a logical question we need to ask. So we can impose tax not for importing the car. That's also possible. But then more than the importing a car, tax for importing car, I think tax for using the road network must be there. So that's where we need to bring the mind, or to change the mind from the people. Okay, if I am putting my car, I got to pay some additional for the usage. Then I will think, okay, the total cost plus the bus fare, where am I now? So then the trade-off is starting. So I think that's, as you very correctly said, the pricing is very important. Particularly, many cities has done congestion charging and tolls and etc. So then there are a lot of means of implementing them. Nowadays, it's not infrastructure cost is also not very high. Like even the bus, this POS machine, which the conductors are using, same machine can be used for even roadside toll collections. So nowadays, electronic toll pricing also is not very expensive, because electronic devices are coming down, the price are coming down, so it's affordable. So earlier we were telling that infrastructure cost is very high. So I don't think so now. So we can do that, and we must do that. Thank you there, Dr. Shivakumar. I think then we will move to Dr. Ganga. I think our madam is there to level the questions. Thank you. Dr. Ganga, Mama, then me අපි දැන් Dr. Shivakumarගේ දුන්න පිළිතුරුත් එක්ක මම හිතනවා අපි හැමෝටම කියපු දේවල් එක්ක ඒ කියන්නේ අර පාරක ඉඩ කඩ ගන්නේ කොහොමද, පාකින් වලට යන්නේ කොහොමද, පාක් කරන්නේ කොහොමද, ඒ සියල්ල ඇත්තටම ගොඩක්ම සමීපව අපි හැමෝටම තේරෙන ප්‍රශ්න ටික. එතකොට මම ડોක්ටර් ගංගගෙන් අහන්න කැමතියි අපිට කියන්න කොහොමද කියලා. අපි ගවර්න්මන්ට් ඒජන්සිස් අපි බලධාරීන්ගෙන් අපිට දැන් ගමන් කරනකොට සයික්ලින්, එතකොට බයිසිකල් පදින්න පුළුවන්, පයින් යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේවා පාගමනේ මේවා ඉක්මනට හොඳින් කරගන්න අපි මේගොල්ලන්ගෙන් අපි කොහොමද මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඒක ප්‍රොමෝට්, ඒක වැඩි දියුණු කරගෙන මිනිස්සුන් ඒවට අවතීර්ණ කරගන්න. දැන් අපි බැලුවත් ඇත්තටම පහුගිය කාලේ සයික්ලින් ප්‍රොමෝට් කරනකොට මේ
ෆුවල් නැති නිසා සයික්ලින් ප්‍රොමෝට් කරනවාද කියලා වගේ අදහසක් ආවා. ඇත්තටම අපි හොඳට බැලුවොත් ඉස්සරට වඩා මේ ෆුවල් නැති කාලේ අපි හැමෝම සමහරට මේ කාර් වල ගියා බස් වලට ගියා කාර් වල ගියා පයින් යන්න සිද්ධ වුණා බයිසිකල් වලින් යන්න සිද්ධ වුණා. දැන් ආපහු එයින් වැඩි කොටසක් ආපහු තමන්ගේ වාහනයට හරි අනිත් ඒවට හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒත් අපි බැලුවොත් එක්තරා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා තවමත් බයිසිකලෙන් පයින් යන අය. එතකොට මේ කට්ටියට අවශ්‍යතාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි බැලුවොත් අපි මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් වල මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් ඉන්ක්‍රීස් එක ගත්තොත් CCPI එක අපි සාමාන්‍ය ඔක්කොම කොමොඩිටිස් මේ ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු ඉඳන් සැප්තැම්බර් වෙනකොට 48%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල කොස්ට් එක 98%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් එකේ වැඩිවීම දරා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දරා ගන්න බැරි වෙන තත්ත්වයක් විශේෂයෙන් ඉදිරියට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ යටතේ අපි අපේ දුර ගමන් වලට පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පාවිච්චි කරනවා වගේම කෙටි ගමන් වලදී සයික්ලින් හරි ටිකක් ඇවිදින්න හරි බලයි. එතකොට ඒ වගේ බලන අයට මොනවද වෙන අවශ්‍යතාව කියලා අපි හොයලා බැලුවොත් විශේෂයෙන් ඇවිදින අයට අපිට ඇවිදින්න ඉඩක් ඕන. අපි පාරවල් ගත්තොත් සමහර තැන්වල සයිඩ් වෝක් එකක් තියෙනවා සමහර තැන්වල නැහැ. සයිඩ් වෝක් එකක් අපිට දැන් මේකට අදාළ මේ වෙන්නේ එක්ක ප්‍රාදේශීය සභා නැත්නම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය. ඒගොල්ලන් සමහර තැන්වල හදලා තියලා තියෙනවා සමහර තැන්වල එහෙමවත් නැහැ. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ට ඇවිදින්න ඒරියා එකක් මාක් කරලා දෙන එක වැදගත් වෙනවා වගේම තමයි ඒ ඒරියා එකේ පහසුවෙන් ඇවිදින්න. අපි දන්නවා ගොඩක් පොට්හෝල්ස් තියෙනවා. අපි පාර සයිඩ් වෝක් එකක් දිගේ ගත්තොත් අපි සිවිල් ඉංජිනේරු වචන වලින් කිව්වොත් මේ ලෙවල් එක ගොඩක් වේරි වෙනවා. අපිට මේ වීල් චෙයාර් එකක් ගෙනියන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට දීර්ඝකාලීනව වැඩි දියුණු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව අපි බයිසිකල් වලට ලොකු මේ නැඹුරුවක් තියෙනවා මේ දවස්වල. ඒගොල්ලන්ට මොන වගේ අවශ්‍යතාවයක්ද කියලා අහුවොත් විශේෂයෙන් ආපහු ඒගොල්ලොනුත් ඉල්ලන්නේ පළවෙනි දේ තමයි අපිට මේ ආරක්ෂා සහිතව යන්න තැනක් දෙන්න කියලා. ඒකට බයිසිකල් ලේන් කිහිපයක් තියෙනවා කොළඹ ආවට. ඒවා ඒ විදියට අපි දන්නවා මේ කෙටි කාලිනව බයිසිකල් ලේන් එකක් හැමතැනම හොයලා දෙන්න බෑ. හැබැයි මේ බයිසිකල් ගෲප්ස් වලින් ඉල්ලලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඒරියාස් වල අපිට ටිකක් හරි හදලා දෙන්න කියලා. එතකොට බයිසිකල් වලටම වෙන් වෙච්ච මං කිහිපයක් හරි හදලා දුන්නොත් ඒක වඩා වැදගත් වෙනවා. ඒ මං තීරුවක් වෙන් කරලා දීම වගේම තමයි මං තීරුවේ ආරක්ෂාවෙන් යන්නේ. විශේෂයෙන් අපි යන්නේ වාහනත් එක්ක. එතකොට ඒ වාහන තවම අපේ ලංකාවේ වාහන පුරුදු නැහැ සයික්ලිස්ලා එක්ක යන්න. ඉතින් ඒ ආරක්ෂාව වඩා වැදගත් වෙනවා. ආරක්ෂාව ගැන කතා කරනකොට ඒ අදාළ වෙන විදිහේ සයින් බෝඩ්ස් දාලා දෙන එක, මාකින් කරලා දෙන එක, ඒවා මම හිතන්නේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළේ ආයතන වලින් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් සයිකල් ලේන් එකක් ගත්තොත් දැන් අපි මොරටුවේ තියෙන සයිකල් ලේන් එක ගත්තොත් ඒක පාවිච්චි කරන්න නැති වෙන මේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි වාහන පාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ડોક્ટર සිවා කිව්වා වගේ on street parking allocate නොකරපු තැන්වල මිනිස්සු ඇවිල්ලා අතන පාක් කරනවා. ඉතින් ඒතෙන්දී විශේෂයෙන් මේ පොලිසිය හරි ඒ වගේ ආයතනවල මැදිහත් වීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ රූල් එක හරියට ෆලෝ කරවන්න. ඒක දෙවෙනි කාරණේ. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ අපි හැමතිස්සෙම කිව්වා වගේ මීඩියා කැම්පේන්ස් අවශ්‍යයි. දැන් මට එක සැරේට සමහර විශේෂයෙන් කාන්තාවක් හැටියට බයිසිකලෙන් එක සැරේට බහින්න හිතෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් එළියට. හැබැයි බයිසිකල් ඩේ එකක් වගේ තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දිරිමත් කිරීම වලින් සමහර විට ආයතන මට්ටමින් හරි කරනවා නම් මීට වඩා බයිසිකල් පදින්න නැති කෙනෙක්ට උනත් පදින්න හිමිට තියෙනවා. Thank you. ගොඩක් ස්තුතියි ඩොක්ටර් ගංගා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි කිරීම වලින් මේ අපිට ගොඩක් තහවුරු වෙනවා අපි ජනතාව වෙත මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි මගේ ඊගව ප්‍රශ්න තමයි ජනතාවගෙන් අපි කියන්නේ කෙටි ගමන් යාම සඳහා ජනතාවගෙන් මේ අපිට මෙම අපේ දැන් මේ අපි මේ දියුණු කරගන්න හදන අපි මේ ප්‍රොමෝට් කරන්න හදන කාර්යයේදී ජනතාවගෙන් අපි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ?
කෙටි ගමන් යාමේදී ජනතාව මොකද දැන් මේ අපි දැන් දින දේවල් වලින් අපේ ජනතාවගෙන් අපිට මොකද ලැබෙන්න තියෙන්නේ? දැන් අපි ගත්තොත් විශේෂයෙන් අපි දැන් ડોક્ટર තිස්සගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී කිව්වා අපිට ෆුවල් ගෙන්නන්න ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. දැන් මේ වෙලාවේ අපිට රටට ඒක නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට ෆුවල් විතරක් නෙවෙයි අපිට මේ බෙහෙත් ගෙන්න ගන්නත් අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒකකොට අපිට සල්ලි තිබුණා කියලා කාර් එකේ තෙල් ගහගෙන යනවා කියන එක සමහරට එදාට සොලියුෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒනට රටට මේ දීර්ඝ කාලීනව ඒක එච්චර හොඳ නැහැ. එතකොට අපේත් වගකීමක් තියෙනවා ජනතාව හැටියට පුළුවන් තැනකදී ඒ ප්‍රශ්නෙට අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේ කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට හැමතිස්සෙම කාර් එකෙන් යන්න බැරි කාර් එකෙන් යන්න පුළුවන් වුණත් ඒක බයිසිකලෙන් හරි පයින් හරි යන්න පුළුවන් තැන්වලදී ඒකට අපි යොමු වෙන එක වඩා වැදගත් වෙනවා. හැබැයි එතෙන්දී අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට පාරේ පරිස්සමෙන් යන්න තියෙන එක තවමත් සමහර තැන්වලදී අපිට එහෙම ඉඩ ප්‍රස්තාවක් නැහැ. ඉතින් අනේකෙදී අපි ටිකක් අපි පාරට බහිනවා. විශේෂයෙන් තවමත් අපේ රටේ පැහැදිලි නැහැ සමහර ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එකකදී කවුද මේ දැන් අපි ඉස්සරහට යනකොට වාහනේ වමට හරවනවා සයික්ලිස්ට් කෙලින් යනවා. ඒ වගේ තැනකදී කාටද ප්‍රයොරිටි තියෙන්නේ කියන එක තාම පැහැදිලි නෑ. මොකද එක එක රටවල එක එක ප්‍රැක්ටිසස් තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කෙයාෆුල් වෙන්න වෙනවා. අපි එහෙම එළියට බහින වෙලාවලදී පොඩ්ඩක් සැලකිල්ලෙන් යන එක. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි අපිට බයිසිකලයක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය ඇක්සසරිස් තියෙනවා. අපිට සයිඩ් මිරර් එකක් මේවා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම හෙල්මට් එකක් පාවිච්චි කරන එක. අන්න ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි ආරක්ෂිතව ගමන් යන එකත් ඊටම වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ අපි විශේෂයෙන් සයික්ලිස්ලා අපි ගත්තොත් දැන් මම බයිසිකලයක් පැදගෙන මගේ ආයතනයට යනවා නම් සමහරට ආයතන මට්ටමිනුත් පොඩි සහයෝගයක් ලැබෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා බයිසිකල් එක පාක් කරන්න. ඒ වගේම මට පොඩ්ඩක් ඇඳුම් මාරු කරගන්න ෆැසිලිටිස් තියෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ ඒවා බයිසිකල් පදින අය සහ විදින අයගේ පැත්තෙන් සහ අයගේ අදාළ ආයතන පැත්තෙන් තියෙනවා නම් වඩා හොඳ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ડોક્ટર ගංගා. හොඳයි අපි ඊළඟට යමු වෙමු. අපිට ඉන්නවද අපි ICT පැත්තෙන් සම් කතා කරන්න අපි මේ අවස්ථාවට අපේ ඉංජිනේර තිලකරත් මහත්මයා දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපේ ICT පැත්තේ මේ ජාතික වැදගත්කමකින් ඇති ආයතන ගොඩක් වෙනස් මුහුණුවරකින් ඔවුන්ගේ සේවාවන් සපයන යොමු වීමක් අපි දැක්කා ඒ කාලේදී. ඒ වගේම මේ ඒව තුල අපි දැක්ක නොඑක් ධනාත්මක ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවල ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ගොඩාක් ලොකු දැන් තිබුණා. නමුත් මේ తত্ত্বය අපි හිතුවා මේ කොවිඩ් සමනය වී මේ නියු නෝමල්සි පත්තර එනවත් එක්කම මේවා තව දියුණු වෙලා ඒව තව ඉස්සරහට මේ ගමන යයි කියලා. විශේෂයෙන්ම දැන් රට මේ තත්ත්වයේ පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාව ගත්තාම මේ තුලත් ICT කියන එකට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මෙතනින් එළියට යන්න. ඔබ මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ ප්‍රවීණයෙකු වශයෙන් ඉංජිනේර තිලක් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් නම් කොහොමද මේ ICT කියන එක මේ අපේ ආර්ථික වර්ධනයට විශේෂයෙන් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ? මොන වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්ද ICT පාවිච්චි කරලා? මොකද්ද ICT කියලා බේසිකලි කියන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එකේ? මෙන්න මේ වගේ පුළුල් අවබෝධයක් ඔබතුමා මුලින් දෙනවා නම් අපිට මේ ඉතුරු ප්‍රශ්නෙට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. ස්තුතියි මංජුල ප්‍රවේශයක් කරන් දුන්නකට. මම කැමතියි දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ කෙටි කාලීනව කොහොමද මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සෙක්ටර් එකේ කොහොමද අපි ලංකාවේ ඉකොනොමි එකට සහනයක් දෙන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සෙක්ටර් එක හරහා කියලා. එතකොට දැන් ඒකෙදී මංජුල දැන් ඔබතුමා මතක් කරා අපි කොවිඩ් පටන් ගන්නකොට 2020 මාර්තු ලංකාවේ කොවිඩ් එකට ලොක්ඩවුන් එකට. ඒතර ඒ වෙලාවේ එකපාරටම ICT පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා මිනිස්සු ගොඩක්. ඒතර අද වෙනකොට මොන තත්ත්වෙද පත් වෙලා තියෙන්නේ? මේ ගැටලු කීපයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න.
මම මේ ප්‍රවේශය ගන්න කැමති මන්ජුල මෙන්න මේ විදිහට. ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සෙක්ටර් එක අපිට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්, එෆිෂියන්සි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්, ප්‍රොඩක්ටිවිටි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි තව පැත්තකින් බලන්න අවශ්‍යයි අපි මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් පාවිච්චි කරන්නකොට අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්නේ goods සහ people, මිනිස්සු සහ නොයෙකුත් උපකරණ භාණ්ඩ. එතකොට දැන් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එක අත්‍යවශ්‍යද? අපිට මතකයි කොවිඩ් අර්බුදය පටන් ගත්ත වෙලාවේ අපිට සියලු දෙනාටම ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් බැරුව ගියා. ඒතර බැරි වෙච්ච ගමන් 2020 මාර්තු මාසේ බැරි වෙච්ච ගමන් අපි මොකද කරේ? ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය දෙන්න ඔන්ලයින් ක්‍රමවලට ගියා. එතකොට රැකියා කරන තැන්වල පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම ඔන්ලයින් ක්‍රමවලට ගියා. එතකොට මම කියන්නේ නෑ ඒක 100%ක්ම දැන් සාමාන්‍ය විදිහටම ඔපරේට් වුණා කියලා, සාමාන්‍ය විදිහටම වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. නමුත් අපි දැක්කා ඒ වෙලාවේ 100%ක් මේ රට බිඳුවටම වැටුනේ නැහැ. සාමාන්‍ය කරන වැඩ කටයුතු යම්කිසි මට්ටමකින් කරගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට අපිට මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන එක 0 බිඳුවටම නවත්තපු වෙලාවෙත් අපිට පුළුවන්කම වෙලා තියෙනවා යම්කිසි මට්ටමකින් මේ ආර්ථිකය සහ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න. එතකොට දැන් අපි සරලව කියනවා නම් අපි පුද්ගලයෙක් කොහේ හරි තැනකට යන හේතුවක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ හේතුව මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයකට යන්නේ. ඒතකොට ඒ අවශ්‍යතාවය යාට ගෙදර ඉඳලා කරගන්න පුළුවන් නම් අපි ඊටාම සරලව work from home ගෙදර ඉඳලා වැඩ කිරීම කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න පුළුවන්. කළා එහෙම. එතකොට ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සඳහා තියෙන අවශ්‍යතාවය අඩු කරන්න. මොබිලිටි වලට තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක අඩු කරන්න. මොබිලිටි වලට තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක අඩු වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කොස්ට් එක සම්බන්ධව ලොකු වාසියක් තියෙනවා. එතකොට එක පැත්තක් ඒ ICT වල ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ මොබිලිටි වලට තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් අඩු කිරීම. එක. දෙවෙනි එක තමයි මංජුල ICT පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කලින් අපි කතා කරගත්ත විදිහට නොයෙකුත් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සෙක්ටර් එකට අදාළ අංශවල ප්‍රොඩක්ටිවිටි සහ එෆිෂියන්සි වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඊටම සරලව කියනවා නම් වාහනයක් දැන් අපි ගත්තොත් පික්මී හරි එහෙම නැත්නම් උබ වගේ සර්විස් එකක් ගත්තොත් ඒ සර්විස් එකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන වාහනයක් හැම වෙලේම පැසෙන්ජර් කෙනෙක් එක්කම තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ගිහිල්ලා ඒ පැසෙන්ජර් අරගෙන ගිහිල්ලා එතනින් නවත්තලා එයා ආපහු එන්නේ නැහැ හිස් වාහනේ. ඒතර එයාට එතනින් පැසෙන්ජර් කෙනෙක් පික් වෙලා එයා එතනට හම්බ වෙනවා. එයා ඒ කිට්ටුවේ ඉන්න කෙනෙක්ව අරගෙන තව තැනකට යන්නේ. එතකොට අපි මේ වාහනේ හිස්ව යන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. එෆිෂියන්සි වැඩි වෙනවා. අපේ තියෙන ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සෙක්ටර් එකේ තියෙන මේ ෆුවල් එකේ එෆිෂියන්සි එක වැඩි වෙනවා. අපි එහෙම නොකරන 3-wheeler එකක් ගැන හිතන්නකෝ, කාර් එකක් ගැන හිතන්නකෝ, කැබ් සර්විස් එකක් ගැන හිතන්න. එයා එතකොට කරන්නේ එක පුද්ගලයෙක් එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ආපහු තමන්ගේ බේස් එකට ආපහු එනවා. එතකොට ලොස් එකක් තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ සහ තව ගොඩක් තියෙනවා අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න පුළුවන් මේ එෆිෂියන්සි සහ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක ප්‍රොඩක්ටිවිටි වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ICT කියන එක මේ අංශ දෙකටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සඳහා තියෙන අවශ්‍යතාවය අඩු කිරීමට සහ අංක 2 ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එකේදී තියෙන එෆිෂියන්සි සහ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න. මොකද ඒකට එෆිෂියන්සි සහ ඉෆෙක්ටිව්නස් එක කියන එකට වෙන සොලියුෂන්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තියෙන සොලියුෂන්ස් ඉෆෙක්ටිව්ලි ඩ්‍රයිව් කරන්න අපිට ICT කියන එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා තමයි මම හිතන්නේ. හොඳයි දැන් ඔබතුමා හොඳ තැනකට ගෙනාවා. දැන් අපි කොවිඩ් සිටුේෂන් මේ තත්ත්වයක් එක්ක අපි පුරුදුනා ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් හැදුනා. ඒතර මේක දැන් නිව් නෝමල්ස් එකත් ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්නයක් දැන් අලුතෙන් මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයත් එක්ක නැවත වාරයක් අපිට දැනෙනවා අපි ආයි ඉතිහාසයට යනවද? සමහර ආයතනත් දැන් උත්සාහ කරනවා නැවතත් අර සුපුරුදු විදිහටම ඉතිහාසය වගේම ආයි නැවත ඒ තත්ත්වෙම අවතේ පවත්වාගෙන. එහෙනම් මෙතන මොකක්දෝ තියෙනවා මේ අපිට විසඳගත යුතු ප්‍රශ්නයක්. අපි එක පැත්තකින් කතා කරනවා ටෝටල් සොලියුෂන් එකක් යටතේ අයි මේක ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක අපේ ෆොරෙක්ස් එකෙන් 20ක් විතර මං හිතන්නේ යන්නේ ෆෝල් වලට. අපි මිලියන 8ක් විතර වාහන ලංකාවේ තියෙනවා. ඒතකොට මේ වාහන යුසේජ් එක අඩු කරලා අපිට පුළුවන් නම් ෆොරෙක්ස් යටින් එක අඩු කරගෙන අපිට මේක එක පැත්තකින් අපි කතා කරනවා මෙහෙම. ඒ අනිත් පැත්තෙන් අපි ආයතන නැවත වාරයක් අර ඉතිහාසයේ තිබිච්ච තැනට යන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙනම් මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ කොතනද? මේ ආයතන වල සේවකයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම්
ඒ සිස්ටම්ස් වැටලා නැද්ද ආයතන වලට? අපි දැක්ක රජයක අවස්ථාවකදී සිකුරාදා දවස දෙනවා වෙන ගෙදර ඉන්න කියලා. නමුත් ආයි දවස් 5ම එන්න කියලා කියනවා. ඒතර මොකද්ද අපි එතකොට මෙතන අපි හිතන් අර මේ කොවිඩ් කාලේ තිබිච්ච ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් යූස් කරන්නේ නැද්ද දැන් ඉස්සරහට? අපි ආයි අන්න නැවත වාරයක් අපේ ෆෝල් බිල් එක අතන්ටම තියා ගන්නවා. ඒතර මේකට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් ICT පැත්තෙන් සොලියුෂන් එක? අපිට work from home කියන එකදී work from home monitor කරන්න ක්‍රම තියෙනවද? මේ efficiency වැඩි කරන්න ක්‍රම තියෙනවද? අන්න ඒ පැත්ත ගැන ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න. හොඳ ඒරියා එකක් මංචුල. ඔබතුමත් කිව්වා වගේ මේ අපි ඇත්තටම මේ අපි යන්නේ ඕල්ඩ් නෝමල්ස් එකට තමයි මේ ගමන් කරන්නේ. කියන්නේ අපි කොවිඩ් වලට පෙර තිබිච්ච තත්ත්වයට තමයි අපි මේ නැවත ගමන් කරමින් තියෙන්නේ. නමුත් අපි ඇත්තටම යා යුත්තේ නිව් නෝමල් එකට, අලුත් තැනකට දැන් අපි යන්න ඕනේ. එතකොට මංජුල අහපු ප්‍රශ්නෙට මම ફોකස් කරනවා නම් මුලින්ම දැන් ගෙදර ඉඳලා වැඩ කරනකොට සමහර විට work from home වගේ concept එකකදී කම්පැනි එකකට හරි රජයට හරි තේරෙන්න පුළුවන් මේක ඉෆෙක්ටිව් නෑ කියලා. මොකද මෙතන 100% හැමදෙනාම ඊටාම සර්වසාධාරණව තමන්ගේ බොස් බලාගෙන ඉන්නකොට වැඩ කරන විදිහටම ගෙදර ඉඳගෙන වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම පරිසරයක් නොති වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ගෙදරක ඉඳලා අපි දන්නවා ප්‍රායෝගිකව වෙන ප්‍රශ්නක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද වෙන මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවොත් ගෙදරට කවුරු හරි ඇවිල්ලා දොරට තට්ටු කරනවා නම් මම වැඩ කරන්න කියලා කියන්න පෙනිපෙනී යාට කතා නොකර ඉන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට efficiency පිළිබඳ ගැටලුවක් එනවා. හැබැයි ඒකට නමුත් මේ ලෝකේ පාවිච්චි කරනවනේ මේ තාක්ෂණය. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ ඒකට අවශ්‍ය policies, frameworks, guidelines සූදානම් කරන්න ඕනේ සහ ICT tools පාවිච්චි කරන්න. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන කෙනෙක් ගත්තොත් tools තියෙනවා ICT ඕනි තරම් තාම සුළු මුදල් වලට ගන්න පුළුවන් off the shelf ගන්න පුළුවන් products solutions පවා තියෙනවා. මෙයා කරපු mouse click එකේ ඉඳලා හැම එකක්ම මේ වීඩියෝ එකක් හැටියට රෙකෝඩ් වෙන්න නෙමෙයි. එයා කරපු හැම activity එකක්ම activities හැටියට රෙකෝඩ් කරන්නේ. එතකොට සුපර්වයිසර් කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් තමන්ගේ යටතේ වැඩ කරන සේවකයෝ හිතන්නකො 20 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ 20 දෙනාගේ movements at any given time movements නැත්තේ කවුද? කවුද දැන් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ? කවුද මේ කම්පියුටරින් අයින් වෙලා ඉන්නේ? කවුද log out වෙලා ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් වැඩ කරනකොට මොන sites browse කරන්නේ? මොන productive වැඩද කරන්නේ නැත්නම් වෙන දේවල් කරනවද? මේ හැම දෙයක්ම reports හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ tools තියෙනවා. එතකොට work from home කියන එක අපි කොවිඩ් කාලේ ගියපු විදිහට වඩා ඊට වඩා දියුණු කරපු, ඊට වඩා මොනිටරින් තියෙන, ඊට වඩා ඉෆෙක්ටිව්නස් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මංජුල මම හිතන්නේ ඒක හොඳ සොලියුෂන් එකක් වෙයි කියලා. ඒත් එක්කම අපි තව දේවල් දැක්කා. අපි දැක්කා ඒ දවස්වල දැක්කා ඊට කලින් තිබුණට වඩා ලොකු පිළිදීමක් අපි දැක්කා ඔන්ලයින්. දැන් ගෙදරට මොනවා හරි අවශ්‍ය නම් සුපර් මාකට්ස් තිබිච්ච ගොඩක් චේන්ස් වල හැමෝම ඔන්ලයින් සයිට් එකක් ඕපන් කළා. අපි ඊට කලින් දැකලා තිබුණා අලිබබා හරි වගේ වෙන සයිට්ස් තමයි ඔන්ලයින් shopping වැඩවලට තිබුණේ. නමුත් ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම පහුගිය අවුරුදු 2-3 ඇතුළත ලංකාවේ තියෙන දැන් හැම සුපර් මාකට් චේන් එකක්ම මේගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් shops ඕපන් කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ඔන්ලයින් ඕපන් කරලා තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් purchasing වලට. දැන් ඊට පස්සේ learning වලටත් මම කියන්නේ නෑ අපිට 100% 100%ක්ම අපිට යන්න පුළුවන් කියලා මේ රිමෝට්ලි කරන්න කියන්නේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමවලට. නමුත් මේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් 120ක 30ක යම්කිසි මික්සර් එකක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ ගමන් කිරීමට තියෙන අවශ්‍යතාවය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන තවත් වාසිදායක තත්ත්ව ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන් අපි වෙන සොලියුෂන්ස් ගත්තොත් දැන් බැංකුවට යනවා නම් මොකක් හරි දෙයකට බිල ගෙවන්න යනවා නම් ලයිට් විදුලි බිල ගෙවන්න යනවා නම් ඒතර අපි දන්නවා ඊටාම සරල ක්‍රමවේද තියෙනවා අපිට ඒක ගෙදර ඉඳලා කරන්න පුළුවන් අමතර වියදමක් යන්නෙත් නැහැ අපි කිලෝමීටර් 3-4ක් එහාට ගිහිල්ලා බස් එකේ හරි ත්‍රිවිලර් එක හරි ගිහිල්ලා ගෙවලා එන්න රුපියල් 100ක් 200ක් යන්න පුළුවන් නමුත් ගෙදර ඉඳලා කරන්න ගියොත් අපිට පුළුවන් නම් ඔන්ලයින් බැංකින් ඇප්ලිකේෂන් එකක් සොෆ්ට්වෙයාර් ගොඩක් තියෙනවා ලංකාවේ මේ වෙනකොට ගත්තොත් හැම බැංකුවකම වගේ පාවිච්චි කරනවා දැන් එතකොට අපිට එහෙම දෙයකට යන්න පුළුවන් නම් ඊටාම සරලව අපිට පුළුවන් කාලය ශ්‍රමය වියදම ඔක්කොම ඉතුරු කරගන්න. රටට තෙලුත් ඉතුරු වෙනවා. ඩොලර් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි දැනට දන්නවා මංචුල දැන් මේ රජයේ සේවාවන් වල උනත් අපි දන්නවා ගොඩක් දේවල් දිනු කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි දැනට තියෙන සේවාවන් තියෙනවා. අපි දන්නවා වාහනේ රෙවෙනියු ලයිසන් එක ආදායම් බලපත්‍රය අපිට ගෙදර ඉඳලා ගන්න පුළුවන්. මේ අවුරුදු 5ක 8ක ඉඳලා තියෙන සේවයක්. ඒ කියන්නේ ගෙදර ඉඳලා ඒකට ඇප්ලිකේෂන් පාවිච්චි කරලා යම්කිසි ඒ මුදල් ගෙවීමක් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ගෙදරට එනවා. අන්න ඒ වගේ සොලියුෂන්ස් මේ ලංකාවේ දැනටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සොලියුෂන්ස් පාවිච්චි කරන එක මම හිතන්නේ
අවශ්‍ය කරන දෙයක් සහ ඒවා අපි දිගින් දිගටම කිව්වා වගේ මාධ්‍යයන්ගෙන් සහ අපි අනිකුත් අංශවලින් ඒවට ප්‍රචාරණයක් ලබා දිය යුතුයි. මේ දේවල් පාවිච්චි කරාම තියෙන වාසි පැත්ත ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඒ පාවිච්චි කරනකොට තියෙන ක්වොලිටි එක. දැන් මම ඔන්ලයින් සයිට් එකකට ගිහිල්ලා වෙබ් එකකට ගිහිල්ලා මම මොකක් හරි ගෙදර මොන හරි දෙයක් බඩුවක් ඕඩර් කරාම ගෙදරට එන එකේ තත්ත්වය හොඳමදි නම් මම ඊළඟ දවසේ යන්නේ නැහැ. ඒතර ඒවට නියාමන ක්‍රමවේද දාලා ඒ ඔන්ලයින් සහ ගෙදර ඉඳලා කරගන්න දේවල් වලට සහ රිමෝට්ලි කරගන්න වැඩවලට යම්කිසි පහසු කිරීමක් අපි රජයේ පැත්තෙන් සහ අනිකුත් බලධාරීන් කරන්න පුළුවන්. පෞද්ගලික ආයතන වලටත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ පුළුවන් තරම් එන්කරේජ් කරන්න. ඒකේ ඔන්ලයින් කරන ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලට යන වියදම අඩු කරන්න. අන්න ඒ එහෙම නැත්නම් ඔෆර්ස් දෙන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඔබතුමා හිතනවාද දැන් ඔබතුමා රාජ්‍ය ආයතනත් එක්ක ගොඩක් මේ සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු කරනවා. නමුත් මේව කරනකොට මොන වගේ බාධක නැත්නම් මේකට අවශ්‍ය මේ ඩ්‍රයිව් එක ලබා ගන්න මොන වගේ දේවල් තව විය යුතුද? මේ අපි හැඩ ගැහිලා තියෙනවද? අපි ජනතාව හැඩ ගැහිලා තියෙනවද මේ දේ ලබා ගන්න? දැන් අපි මොන සිස්ටම් දැම්මත් ජනතාව කැමති නැත්නම් ඒ දේ ලබා ගන්න, ඒ දේ ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඒ සිස්ටම් එක ෆේල් වෙනවා. ඒත් ජනතාව රෙඩි වෙලා ඉන්නවා. මේ දේවල් ඇක්සෙප්ට් කරලා මේ ICT එකට යොමු වෙන්න. නැත්නම් තව අපි සාක්ෂරතාවය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා අපේ රටේ, ICT සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. හැමෝ ළඟම මොකක් හරි අපේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා. මේ අද මේ අලුත්ම ෆෝන් එකක් තියෙනවා. මේ කොච්චර තිබුණත් අපි ඒත් දකින්නවා ජනතාව මේ සියලුම සිස්ටම් තියාගෙන මේ ප්‍රධාන නගර වලට එනවා. මේ අර බේස් ප්‍රධාන අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න. මොකද්ද මෙතන තියෙනව නේද ඔබතුමාට පේන විදිහට මෙතන ප්‍රශ්නයක් එක්ක ජනතාව දැනුවත් නැද්ද නැත්නම් ජනතාව මේකට කැමති නැද්ද? මංජුල මේ මම හිතන්නේ people factor එක ගැන මංජුලගේ ප්‍රශ්න. අවස්ථා කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි සාක්ෂරතාව තියනවා කියලා කිව්වට දැන් මේ අපි මේ ඔන්ලයින් සහ මේ තියෙන නොයෙකුත් සිස්ටම්ස් ගැන අපි කතා කරනකොට ඒකට කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා, කරන්න බැරි අයත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කැමැත්ත තිබුණත් කරන්න බැරි අයත් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි කරන්න පුළුවන් අයව එන්කරේජ් කරන්න, ඒගොල්ලන්ට මොටිවේට් කරන්න මේ දේවල් වලට යම් ක්‍රමවේද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක වගකීමක් කියලා ආයතනවලත් අනිත් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ආයතනවලත් රජයේත් වගකීමක් කියලා මම හිතනවා. ඒ මොටිවේට් වෙන විදිහට දැන් හිතන්නකෝ අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ප්‍රොමෝට් කරන්න ඕන නම් මේකෙන් ගෙවනවා නම් 10%ක් අඩු කරලා දෙනවා. 120ක් අඩු කරලා දෙනවා. ඒතකොට පුළුවන් නම් අපිට මේ ඔන්ලයින් ඕගොල්ලෝ ගේනවා නම් මේක මිල අඩුයි. ඒ වගේ දේවල් වලට ප්‍රොමෝට් වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ජනතාවත් පෙළඹේ කියලා. ඒත් එක්කම ජනතාවගේ පැත්තට ආයේගේ වගකීම තියෙනවා. Tamanට හැකියාව තියන අය මේ තියෙන ඔන්ලයින් තියෙන සොලියුෂන්ස් පාවිච්චි කරමු. මොකද අපිට තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ මම මේ පුංචි දෙයකට වාහනේ අරගෙන හරි ත්‍රීලර් එක හරි බස් එකේ වුණත් කමන්නේ. මම මේ එළියට බහලා යන්නේ මගේ කාලය ශ්‍රමය මේ ධනෙ වැය කිරීමක් කියන්නේ. ඒකේ දෙවෙනි කොටස මංජුල චුට්ටක් ඊට වඩා වෙනස්. ඒ තමයි හැකියාව නැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඔන්ලයින් කරන අපි ටිකක් දුරස්ත ප්‍රදේශයකට ගිහින් ගත්තොත් සමහරවිට හැකියාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට මංජුල මම හිතන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි ලංකාවේ ඕනෑ හන්දියක් ගත්තොත් කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කමියුනිකේෂන්ස් වලට හරි යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ බිල ගෙවන්න නැත්නම් බැංකින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරන්න යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හදන්න පුළුවන් නම් ඒ ගමේ කඩේ හන්දියේ තියෙන යම්කිසි කෙනෙක් හරහා ලයිට් බිල, වතුර බිල, දුරකථන බිල් පත්තික ඒවා ටික ගෙවන්න. එහෙම නැත්නම් වෙන පේමන්ට් එකක් කරන්න. ඒ දේවල් ෆැසිලිටේට් කරන්න, පහසු කරන්න ඒ සඳහා යම්කිසි අය කිරීමක් කරාට කමක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ ක්‍රමවේද හඳුනලා දෙන්න පුළුවන් නම් රට පුරාම මම හිතනවා අර තමන්ට පුද්ගලිකව තනියම කරගන්න බැරි කෙනාටත් අපි ඒක එනේබල් කරා වෙනවා. ඒ පහසුකම් දුන්නා වෙනවා මේ සර්විසස් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට අපි නොදැනුවත්ම ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ දේවල් වලට යන විදේශ විනිමයත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ people factor එක ගත්තම motivation එක වැදගත්. මේ ඒත් එක්කම facilitation කියන ඔය දෙකම වැදගත් වෙනවා අංශ දෙකම. හරි බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ motivation කියන එකට හොඳ අද දවසත් අපිට විශාල උපකාරයක් වෙනවා මේ මතය මේ කතිකාව සමාජය තුළ අරන් යන්න, සමාජය දැනුවත් කරන්න. මම හිතන්නේ අපිට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපේ chat box එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපිට ඒකට අපිට පිළිතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉංජිනේර කමල මැඩම්.
බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි අපේ ඉංජිනේර් තිලක් තිලරත්නට ගොඩක් හොඳ පැහැදිලි කිරීම් ටිකක් කරේ. ඇත්තටම සමාජගත වෙච්චි ඒ අපි සමගම තියෙන අපි ළඟ තියෙන මොනවද ඒවට කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් භාවිතය අපි ඇත්තටම තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරලා මේගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න ඕන. අපේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ළඟ ලොකු දැනුම් සම්භාරයක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම ඒකෙන් අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට උදව්වක් වෙන විදිහට මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහනත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අතරම මම පොඩි උදේ තිලකරත්න මහත්මයාත් එක්ක කතා කරද්දී මම කිව්වේ මම නම් කිසිම දෙයකට එළියට නම් යන්නේ නැහැ, කිසිම දෙයක් ගෙවන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොම අපි ගෙදරදී ඒක කරන දෙයක්. ඉතින් අතරම උග ගොඩක් අයට දන්නේ නැහැ. ගොඩක් අයට උදව්වක් නැහැ. මම හිතන්නේ මෙතනින් මේවා අපි සමාජගත කිරීම ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි. මංජුලට නැවත වරක් ස්තුති කරනවා මේ කතිකාවත පටන් ගත්තට. ડોક્ટર තිස්ස මට දැන් ඔබගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මේ දාපු මේ වැඩසටහන මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඇත්තටම ඒකේ කරුණු අනුව මාර්ග තදබදය අඩු කිරීම අපේ රටේ ජාතික ආර්ථිකයට ඒ කියන්නේ අපේ ආර්ථිකයට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒත් එක්කම මේ ඔබ දැන් අපිට පෙන්නපු කෙටි කාලින යෝජනා ටිකක් තියෙනවා. ඒතර ඒකත් එක්ක අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්ද? Okay, thank you very much. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් විදිහට මම හිතන ඔබතුමියක් දන්නවා අපි ඕනම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට ප්‍රොජෙක්ට් ඇප්‍රයිසල් එකක් කරනවා. ඒ ඇප්‍රයිසල් එකේදී හැමතිස්සෙම අපි කතා කරනවා value of time and vehicle operating cost. ඔය දෙක තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රධාන component එක අපි economic analysis එක ගන්න. ඒතර value of time එක කියන එක අපි ගත්තාම traffic congestion එක නිසා අපිට හිතන්නකෝ විනාඩි 20කින් යන තින ගමනක් අපිට පැයක් යනවා කියලා. එතන අපිට විනාඩි 40ක loss එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ loss එක අපි දන්නවා එක්ස්පර්ට්ලා කැල්කියුලේට් කරන්නේ එක එක්කෙනාගේ ආදායම කියලා. එක එක්කෙනාගේ ලබන value of time එක කියලා. හැම කෙනාටම value of time එකක් තියෙනවා. අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට value of time එකක් තියෙනවා. අපි එහෙම ගත්තොත් ආයතන ප්‍රධානියෙකුට value of time එකක් තියෙනවා. යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර් කෙනෙකුට value of time එකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තාම මේ congestion එකේ කවුරු හිටියොත් එහෙම ඒ ඉන්න එක එක්කෙනාට value of time එක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලා අපි economic feasibility එකක් කරනකොට මේ එක එක්කෙනාගේ composition එකේ තියෙන value of time එක ගන්නවා. අරගෙන ඒක තමයි අපි ફોකස් කරන්නේ අවුරුදු 20කට කොච්චර saving එකක් තියෙනවද? අපි හිතන්නකො නිකන් project එකක් කරනකොට අපි තමයි රාජකීය flyover කියලා. අපි රාජකීය flyover එක හදන වෙලාවේ අපි economic analysis එකක් කරා ඒකේ savings තියෙනවා කියලා දවසකට මිලියන් 3ක saving එකක්. ඔය value of time කියන එක. ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනාගේ තියෙන value එක. එක එක්කෙනාගේ තියෙන වටිනාකම. කාලයේ වටිනාකම අපි estimate කරලා ඒක තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ economic feasibility. එතකොට අපි මේ කාලයේ වටිනාකම එකතු කරලා අවුරුදු 20කට හරි project life එකට එකතු කරලා ඒක compare කරන project එකේ cost එකත් එක්ක. එතනින් තමයි අපි benefit cost ratio එක economic internal rate of return එක කියන එක මේ ඔක්කොම සාක්ෂරතාවේ සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට traffic congestion එකේදී congestion එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් value of time එක කියන එක add වෙනවා. traffic congestion එකත් එක්ක අපිට ගොඩක් අපේ time එක waste වෙනවා. ඒ time එක waste වෙන තරමටම අපිට project එකක් කරලා ඒ saving එක traffic congestion අඩු කරන තරමටම අපිට saving එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම අර ඉස්සර සයිඩ් වල කතා කරනකොට කිව්වේ බස් එකක් වෙනුවට කාර් 40ක් පාර යනවා. එතකොට ඒ කාර් 40 නිසා එහෙම බස් 10ක් වෙනකොට ගත්තොත් කාර් 400ක්. එතකොට බස් 10කින් කාර් 400ක 500ක ප්‍රමාණයක් කර යන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තොත් අපි හිතන්නකෝ ලේන් එක කැපැසිටි එක ගත්තම 1200ක් වගේ නෙවෙන්නේ මේ කාර් PCUs. එතකොට 1200 වෙනකොට අපිට කෙලින්ම බස් 100කට අඩු ප්‍රමාණයකින් බස් 50කින් 60කින් ඔය ටිකකින් යන්න පුළුවන්. එතකොට පාරේ ස්පේස් එක තනිකරම ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන එකත් එක්ක ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕනේ පැසෙන්ජර්ස්ලා. අපිට ඕනේ ඇක්ටිව් population එක තමයි අපිට මේ working population තමයි අපිට සිටි එකට ගෙන්න ඕනේ. වාහන නෙමෙයි. එතකොට අපි road space පාවිච්චි කරන විදිය අපි decide කරන්න ඕනේ. ඒකට government intervention එකක් තියෙනවා.
ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මහ ජනතාවට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අපි කාරක වෙනකොට බස් එක පාවිච්චි කරන්න බැරිද කියන එක මම අර ඉස්සර සයිඩ් ස්කේපින් එකේ පෙන්නුවා. ඒක මම මෙන්න මේ ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් කරන්න. මෙතන තියෙනවා මේ ඔඩියන්ස් ලයිව් ක්වෙස්චන් එක. සජිත් උදයන්ග දැන් මෙතන සජිත් කියනවා in my opinion we need to think about soft measures of improved transport system rather than new infrastructure development. This critical junction. Most of the developing countries now struggling to maintain their massive structures, transport structures. ඒකට මොකද්ද කරන්න කියන එක. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී මම මුලදීම කිව්වා මම හිතන්නේ මට මෙතෙන්ට එන්න ඉස්සෙල්ලා මේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කතා කරා සමරසේකර ඉංජිනේරු සමරසේකර කතා කළේ කොහොමද දැන් මේ අපි අතන පාරවල් ගොඩක් හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ. මේ පාරවල් ටික කොහොමද මේන්ටේන් කරගන්නේ? මේ මේන්ටේන් කරගන්න අපිට අඩුම ගානේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. ඔය කොස්ට් එකෙන් 2% විතර වගේ යන්නේ. නමුත් මේ මේන්ටනන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි මේ වෙලාවේ කරේ නැතුනොත් ලොකු ඩිසාස්ටර් එකක්. නාල ගඟට ඉනි කපුවා වගේ තමයි වෙන්නේ. මොකද කරපු වැඩේ වැඩක් නැතිනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ අවස්ථාවේදී ලොකු දෙයක් එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉංජිනේර්ස් ඔක්කොම යනවා රට ඇරලා යනවා. අපි ටෙක්නිකල් ස්ටාෆ් එක. ඒගොල්ලන්ට ජොබ් නැති වුණා පහුගිය කාලේ. ඇයි ඒ කට්ටිය යොමු කරන්නේ නැති මේ මේන්ටනන්ස් වලට? අපිට අවුරුද්දක් දෙකක් මේ මේන්ටනන්ස් වලට ඒගොල්ලෝ යොමු කරලා ඒ කොස්ට් එක සේව් කරගෙන අපේ ඉකොනොමි එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවට. ඒක ෆයිනෑන්ෂල් ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ෆයිනෑන්ෂල් එක කොහෙන් අරන් හරි අපි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප්මන්ට් එක පැත්තකට තියලා අපිට මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන මේන්ටනන්ස් ටික අපි හදාගත්තේ පරිස්සම් කරගන්න. ඒක හදාගත්තේ පරිස්සම් කරන්න. පරිස්සම් කරනද අපි කුඹුරක් හැදුවොත් මේ කුඹුරට සතුන්ට කණ්ඩායමලා අපි නිකන් ඉන්න ඒක බලන්නේ නැතුව ඒකට ලබන කන්නේදිත් අපි වගා කරලා කමන්නේ සත්තු කාපුවම ලබන පාර බේර ගන්නවා කියලා ඉන්නේ කොහොම මේ වැඩගත්කම තියෙන්නේ. මොකද අපිට ලොකු ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් මේ ඇසට් මැනේජ්මන්ට් එක හරහා අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒ ඇසට් මැනේජ්මන්ට් කියන ලොකු වාස්ට් රේන්ජ් එක. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අර මට කොමියුනිකේට් කරපු දෙකම කවුරුනා කියලා මම හිතන්නේ උත්තරෙත් එක්ක. ඔබතුමා නිවැරදිව එතනට ගෙනාවා. දැන් අපි ඇත්තටම වාහන 40ක් විතර නවත්තලා එක බස් එකක් දාලා අපිට මේ පැසෙන්ජර්ස්ලා වඩා වැඩි වේගයකින් ඒ අවශ්‍ය තැනට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම වාහන 40ක් අඩු කරලා පාර පාවිච්චි කරන එකත් අඩු වෙලා මේන්ටෙනන්ස් කොස්ට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට අපේ රටේ මේ අවස්ථාවේ හැටියට අපිට ඩොලර්ස් අපි මේ විශේෂයෙන්ම මේ තියෙන නෙට්වර්ක් එක මේන්ටේන් කරන්න යන කොස්ට් එක උනත් අපිට නිවැරදි දිශාවකට මේක යොමු කරලා අපිට මේ වාහන තදබදේ අඩු කරනවත් එක්කම නැචරලි ඒ වගේ අපිට බෙනිෆිට්ස් හම්බ වෙනවා. ඒතකොට මේකෙදි අපිට ඔබතුමා දකින්නවත් දැන් ඔබතුමා මේ ශාස්ත්‍රයේ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරනවා. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන ඔබතුමා මං හිතන්නේ මේ ඩිස්කෂන්ස් ගොඩාක් කරලා ඇති ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඒ වගේම දැනුවත් කරලා ඇති ඒ අදාළ නිලධාරීන්වත්. ඇයි මේ තරම් මේවට අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ස්මෝකින් ගැන අවුරුදු 20කට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරාම අද දවසේ අපි දකින්නේ බස් වල ස්මෝක් කරනවා. ඒවට තැන් තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ අපි දැනට අවුරුදු 20ක ඉස්සෙල්ලා දකින විදිහටම අදටත් අපි දකින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉංජිනේරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයක්ද? ඩිෆිකල්ට් ප්‍රශ්නයක් කොහොම හරි මම හිතන්නේ ඉංජිනේරුවන්ගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා මොකද මම උදාහරණයක් කිව්වක් දෙන්න ඒක සමහර පොලිටිකල් සවුන්ඩ් නෑ අපි ඒ වුණත් මේ අවස්ථාව හමුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මංජුල ඇත්තටම ට්‍රැෆික් ඉන්ජිනේර කෙනෙක් නෙමෙයි නමුත් මංජුල ලොකු තැනක් එතන දැක්ක මම හිතන්නේ ඒකයි අපිට පබ්ලික් පාර්ටිසිපේෂන් එක අවශ්‍ය. දැන් රෝඩ් ස්පේස් එක එකපාරට මංජුලට අයිඩියා එකම රෝඩ් ස්පේස් එකේ අර කියන ඩිෆරන්ස් එක ගත්තොත් රෝඩ් එකට වෙන ඩැමේජ් එකක් අඩු වෙනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම මේ එක පැත්තකින් හරි. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාරක් ගත්තාම පාරට ප්‍රයිවට් වෙහිකල් එකකින් වෙන ඩැමේජ් ටිකක් අඩුයි. මොකද ඒක ලයිට් වෙහිකල් කියන එක අපි ගන්නේ පේවමන්ට් එකට. බස් වලින් සහ ට්‍රක්ස් වලින් තමයි ගොඩක්ම පාරට වාහනේ ඩැමේජ් කරන්නේ. නමුත් කන්ජෙෂන් ඉෂුව එකෙන් ගත්තාම ලොකු සේවිං එකක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මංජුල එක දැක්කා. එතකොට අපිට පබ්ලික් එකෙන් ගොඩාක් ඇත්තටම වගේ පාර්ටිසිපේට් කරගන්න පුළුවන්. පාර්ටිසිපේට් කරලා මේ වෙන දේවල් ඇත්තද නැද්ද කියන එක අපිට ලොකු ඇනලිසිස් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර එහෙම අපි එහෙම කරන්නේ නැතුව සමාජලාට අපි ගොඩක් වෙලාවට වැඩේ කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඉංජිනේරු වැඩේ කරලා ඉවරුනාට පස්සේ සමාජයට උත්තරේ හොයන මෙන්න තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැමදාම ප්‍රශ්නයක් පෝස්ට් ඉවලුෂන් එකක් කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි හිතුවේ.
උදාහරණයක් ගත්තොත් බලන්න හම්බන්තොට රෝඩ් නෙට්වර්ක් එක. හම්බන්තොට රෝඩ් නෙට්වර්ක් එක අපි ලේන් 4 6 දෙක එහෙම දාලා දෙනවා ලොකු රෝඩ් නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. ඒකට හම්බන්තොට කනෙක්ෂන් එකක් දුන්නා මාතරින් ඉඳන් සදර්න් හයිවේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියලා. ඒතරත් ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරා. ඊට පස්සේ සීපෝට් එක, එයාපෝට් එක. ඊට පස්සේ එතන කන්වෙන්ෂන් සෙන්ටර් එකක් තිබ්බා. ඒක ලොකු තාමත් පාවිච්චි කරන්නේ හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඇසට් එකක්. එතකොට ඔය හැම ස්ටඩි එකටම ඉන්ජිනේරු දාල් කරලා තිනවා ඉන්ජිනේරුන්ගේ රිපෝට්ස් තියෙනවා. මේ රිපෝට්ස් වල කියලා තිනවා මෙන්න මේ ඉන්ටිග්‍රේට් වුණ මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික ඉන්ටිග්‍රේට් වුණා තමයි මේක හරියන්නේ. සදර්න් හයිවේ එක්ස්ටෙන්ෂන් රිපෝට් එක මොනට යුනිවර්සිටි එකෙන් කරපු එක බලන්න 2009 මම ඉන්නෝල්ලා මම හයිවේ ඉන්ජිනේරින් වැඩ කරේ. අපි ඔය ට්‍රේස් එක දාන්න සදර්න් හයිවේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මාතරින් ඉඳන් ගොඩගම ඉඳන් හම්බන්තොට දාන්න පයින් ඇවිද්දා. පයින් ඇවිදලා පන්සල් පල්ලි ඔක්කොම බේරලා most critical place එක මොකක්ද හැමදාම එක දිගටම යන්න බෑනේ. හයිවේ එකක් නැහැ. තැන් වලින් ගිහලා තමයි අපි යන්නේ ඕක. ඒතර ගිහිල්ලා ඒක කරලා අපි හොඳ ට්‍රේස් එකක් වාගත්ත ට්‍රේස් එක ඉදිරිපත් කරා. හැබැයි මේ රිපෝට් එකේ දිනන ට්‍රේස් එක හදලා ඔක්කොම කරලා කොස්ට් එක ඇනලිස් කරලා EIR ඔක්කොම කරලා ඉතින් මේ රිපෝට් එකේ කියලා තියෙනවා සදර්න් හයිවේ එක්ස්ටෙන්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එක feasible වෙන්නේ හම්බන්තොට සීපෝට් එකයි එයාපෝට් එකයි ඔපරේට් කරලා එම්ප්ලොයිමන්ට් 5000ක් ජෙනරේට් කරොත් කියලා හම්බන්තොට ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ. නමුත් ඒක වුණාද කියන එක අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතනින් එහාට ඒක අපිට ඇත්තටම ඒතර පස්සේ තියෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ shipping වලදී තියෙන ට්‍රේඩින් එක වුණාද? එයාලයින් එක feasible වුණාද? ඒකට ඒක ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක තිබ්බද කියන එක. ඊට පස්සේ හම්බන්තොට රෝඩ් ටික ගත්තොත් තියෙනවා හම්බන්තොට රෝඩ් වල බලන්න ඒකෙත් රිපෝට් එක තියෙනවා. ඉන්ජිනියර්ස්ලා කරපු වැඩ. ඒක වැරද්දක් කළා නැහැ. මේ feasible report වල දීලා තියෙනවා කරන්න ඕනේ මේකයි කියලා. ඒ පාරවල් වල දැන් වීදාන්න පටන් ගත්ත මිනිස්සු. ඒ වීදාන්න පටන් ගත්තේ පබ්ලික් එක මොකද පාර යුටිලයිස් වෙන්නේ නැහැ. එක ලේන් එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකත් ඉන්දියර්ල වාහනයක් කියන්නේ. පාරේ ලේන් 4ක් තියෙනවා. මම දැක්කා වීදාන මිනිස්සු වී පාවිච්චි කරන වීදාලා දිවෙනවා ඒක. ඒකට හේතු වුණේ දැන් කොළඹට අපි කන්ජෙෂන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. කොළඹ ඇක්විෂන් කරන්න බෑ. ඇක්විෂන් කරන්න ලොකු විදමක්. දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරොත් ෆ්ලයිಓවර් එකක් කරොත් එන ඇක්විෂන් එක මීරකමාරක් ගන්න බෑ. ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. ඒකට ලොකු කම්පන්සේෂන් ඉන්න මිනිස්සු ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කරොත් එමේ ADB ෆන්ඩඩ් හරි මොකක් හරි මොනවායින් කරත් කම්පන්සේෂන් එකක් ඉල්ලනවා. ඒක වළක්වා ගන්න තමයි අපි feasibility study එකේදී කිව්වේ ඕකේ ලේන් 8ක් තියෙනවද දාලා තිනවා. ඕකේ ලේන් 10 තියෙනවද දාලා තිනවා. ඒක ඩිසයින් කරලා තිනවා. මැද බස් ලේන් එකක් යනවා. ඊගාව ලේන් එකේ ෆාස්ට් මූවින් යනවා. BRT එකක් යනවා. ඊට පස්සේ සර්විස් ලේන් එකක් තියෙනවා. පාකින් ලේන් එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම දාලා කොරිඩෝර් එක ෆික්ස් කරන්න කියලා. මේක රියල් තියෙන කොරිඩෝර් ෆික්ස් කරනවා. එතකොට කවදාවත් ආයෙත් ඇක්විෂන් ඇතුළට එන්නේ නැහැ. මේ වෙස්ටර්න් සමහර ඇමරිකන් කන්ට්‍රීස් වල කැනඩා වගේ රටවල ලොකු කොරිඩෝර් එකක් තියෙනවා. ලොකු ෆෙන්ස් ටු ෆෙන්ස් ලොකු කොරිඩෝර් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒක තියන්නේ කියලා තමයි රෙකමන්ඩ් කරේ. ඒක තියන්නේ ලේන් දෙකට හදන්න. ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනකොට ලේ කරන්න. සදර්න් හයිවේ එක මම සදර්න් හයිවේ එකේ ෆස්ට් සෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ ඕපාස් තියෙන තැන් වල. ඕපාස් උඩින් පාලන යන තැන් වල බලන්න පියර් එක තියෙන්නේ එක පැත්තට ස්ටෑන්ඩ් කරලා. දැකලා තියෙනවද නැහැ මම අපි දන්නවා මොකද මේක ඒක තමයි ඩිසයින් කරේ. ලේන් 3ක් එක පැත්ත ලේන් 4 කරේ ලේන් 6කට තියලා. ඒතකොට ඊගාව ලේන් 3 කරනකොට එක පැත්තට ලේන් එකක් වැඩි කරලා අනිත් පැත්තට ලේන් දැන් ලේන් 4 තියෙන එකෙන් එක පැත්තට එක ලේන් එක අනිත් පැත්තට ලේන් දෙකක් දාන්න. එහෙම තමයි 6 ගන්න. එතකොට එක පැත්තක් මේ ඩිසයිනර්ස්ලා හදලා තිනවා. ඒ ඔක්කොම මේසස් අරන් තියෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රියාපටිපාටිය අත්‍යවශ්‍ය විදිහට උනාද කියන එක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් හයිට උනාද කියන එක ඔබ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ රිපෝට්ස් තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් අවශ්‍ය නම් මේ පේජ් එකත් එක්ක ඒක මෙන්ෂන් කරගෙන බලන්න රිපෝට්ස් වල feasible reports වල ඒවා තියෙනවා. හරි ඔබතුමා නිවැරදිව කරන්නේ ප්‍රකාශ කර රිපෝට්ස් තියෙනවා. අපි අතර මේ වැඩසටහන පැය දෙකකින් නවත්තන්න තමයි පුදුම ප්ලෑන් කරන්න හිටියේ. දැන් කාලය යනවා තේරෙන්නේ නැහැ අපිට. අපි තව පැය කාලයක් අරගෙන හරියටම 7:00 මේක ඉවර කරමු. මොකද මේක මටත් හරි ආසයි. අපි මම හිතන්නේ ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට හරි ආස වෙති. ඒ වගේ මේ වැඩසටහන ඇත්තට මේ වගේ මංගල වැඩසටහන මේක. Dr. Shivakumar, University of Morato, you are president lecturer in University of Morato. Do you think the university, that engineering faculty does not only Morato University, does enough this kind of what is called research studies are done to address this issue? Whether even from the beginning of our degrees, we are doing finally a project in many areas. In traffic, we are doing many projects. Whether those projects are
convey to the general public in right manner, in right language, then the lecturers and the experts are doing enough research and addressing the public in right way. That we need some critical answer from an expert like you. Right. I think it's internally from an academic point of view also we have the same question, but then from the general public also, okay, there are a lot of researches going on, but then how much it's impacted the real improvement on the ground, that's a question. But not because I'm from an academic, I'm trying to sort of defend this, but then we do a lot of research on the local ground also. So I'm from Department of Transport and Logistics Management, Faculty of Engineering. So we have done, for an example, let me say, the bus priority lane from goal started from actually it started in Rajagiri area, and then it's extended to Old Road, and then some other stretch, Varadana and a few other sections. We were on the ground, we have studied and we have simulated, and then with the relevant authorities, for Nameshake, NTC and Ministry of Transport, Colombo Municipal Council, RDA. So all the stakeholders were on the ground with us, and then actually giving a guidance is our role. But then we went into the ground and we have shown BPL. BPL means bus priority lane. It's not failure. We have our feedback what we have got from public transport users as well as the private operators or the private passengers. We have collected their feedback that both parties enjoyed the BPL because it was they have seen it as a disciplined driving, like buses on the curbside. They are doing their business, and the private vehicle is on the other side, and both enjoy because there is no interferences. So in terms of travel time saving also, we have seen both sides there is a the travel time reduction was observed because of this unnecessary maneuvers were not there. So it was proven. Previous question also you have asked why it is not happening. So we have showed that it is proven BPL is a success. But Mangitane, there is no what do you say, Mudalali or champion. That's the problem. There is no champion to take it. When we talk to NTC said we love this project, but it's not within our purview or a TOR. Then RDA says we are just providing infrastructure and the regular consultancy for that, and it's not our role. So at least that time there was a megapolis ministry was there, but they have given little bit of a role for us. But then we can't continue. There must be an institution to take care and run that. I think that championship is missing. BPL is just an example. What I'm saying is like Candy, we have done a very mega planning, and it's still going on with the support of World Bank. So I think it is almost 5-6 years of journey we have done. This good shed public transport terminal is on the way, but at least thanks to World Bank, they have drived it, and we also there. But many other projects which happen or wanted to be in place, but then problem is this low-hanging fruits, or rather than saying low-hanging fruits, is low-priced projects are not attracted in Sri Lanka. Coming to Engineer Tilak, you have good industry exposure how to address the ICT. So I think our private sector also can do a lot of improvements to reduce this entire total cost. So what is your message to the private sector, that how they can do in this critical time to get measures
to reduce the total cost of this transportation? Manjula, now, before coming to that particular question, let me just give you a little elaboration on. Now, I have been talking about how to use ICT on these measures. Now, why we should use ICT? Because now you see, changing a lane of a road, maybe expanding 1.5 meters, it's huge cost, right? But even if we do a huge cost on a particular roadway, it's only for that particular roadway. Rest of the roads, we have to do the same cost again and again. But when we use ICT and develop solutions and make it, if we make people aware of these ICT solutions, right, it's all around the country. Just maybe a small investment on the ICT can bring about huge benefits. And it's very short term as well. Short and long term can be implemented very quickly, maybe within now several months' time. That we have seen certain very simple applications resolving national issues in recent past, right? So ICT is so powerful. So we have to make use of this tool. And are we capable to use that? Are we ready? Is the country ready? So if I tell you right now, for ICT, we need computers, we need computing, we need internet. Now for computing, we have data centers. We have international level data centers in Sri Lanka to host any kind of application, to host any kind of solution. And we have fairly good internet service, which is comparably good in terms of, at least in terms of South Asia. And it is sufficient to move forward a lot more on ICT solutions. Not only in the transport sector, it can bring a lot of benefit in many other sectors. And also, do we have people to do those things? Do we have to import this software? Do we have to buy them from developed countries? No. Any software in this world, any software, right? I wouldn't go into hardware, but if we think of any software in this world, we have capable people in this country, Sri Lankans, who can develop anything. And if I just explain, now, if you think of a largest stock exchanges, London Stock Exchange is one of the largest in the world. And the software is written by Sri Lankans. It's operated by Sri Lankans. There are so many solutions Sri Lankans have made and provided and maintained into the overseas other countries, right? So if we can do something like that, right, what else we can't do, right? So that is the beauty of the IT. That we have necessary skill set in Sri Lanka itself. So every cost component can be local. And implementing ICT solutions, it's so simple. And I do not know, I also agree with Dr. Sivakumar's message that when the cost is less, the motivation to proceed on projects might be less. I don't know, but we have seen. So ICT is so powerful and less cost and more effective and can be used in short term. And coming to your question, Manjula, the responsibility of the private institutions, of course, there is a responsibility to the institutions, to the government organization, and to the people as well. Now, when it comes to private institutions, like we cannot be letting, we cannot just say the government has not done that, government has not done this. Right? That is just excuse mentality. Right. What we have to do is, like, now the private sector is in Sri Lanka, it's very strong, right? And if we think of the banks, all the banks have software solutions for the online banking, and people do not really need to go to a bank at all. But we are still seeing even queues in the banks still. But all the banks have done that. So if the banks can do, and there are so many applications, software applications within just a click of 2 or 3 clicks, we can pay all our bills. And there are so many such applications that are available. And what I want to say is, we have to integrate these applications. We have to integrate with the systems. Like, if tomorrow I want to keep my car home and go by public transport, do you think I'll be able to do that? Do you think when I get up, is it possible for me to see at what time the train is? Is the train available today? Is it being delayed? Do I know? Can I book a ticket?
Can I, is it so simply, can I book a ticket and go to the railway station and go? No, it's not possible. Right. So there are so many little things that we can do, which will bring about a lot of improvements, and private sector, of course, has done a lot already. And I believe the private sector can drive more, and the government, e-government initiatives, you can, of course, we have seen so many initiatives, which should be expedited. And which of course could be done with very fraction of a cost. Right, and which would bring about so many advantages, benefits financially and otherwise. So that's my message. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අවසාන ප්‍රශ්නය මේ අපේ එකම කාන්තා නියෝජනයේ ડોક્ટર ගංගන් ඇහුවේ නැතුනොත් මේ මයික්‍රෝ මොබිලිටි දැන් මේ ගෙදර ගොඩක් වෙලාවට ගෘහ මූලිකත්වය කවුරු ගත්තත් යන්න පාංගිඩිය ගිහිල්ලා ගේන්න මොකක් හරි දෙයක් ගිහිල්ලා ගේන්න අපේ අදට බබාව ක්ලාස් එකෙන් ගන්න පොඩි දුරවල් මේක සම්බන්ධයෙන් මේ මයික්‍රෝ මොබිලිටි සම්බන්ධයෙන් මේක ජනප්‍රිය කිරීම සහ මේක තුල කොච්චර මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කොස්ට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්ද කොච්චර මිනිස්සුන්ගේ හෙල්ත් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩි අදහසක් අවසාන වශයෙන් දෙන අතරේ අපි මම හිතන්නේ 7:00ටත් ලඟ වෙලා තියෙනවා අපි මේ ප්‍රශ්නයත් එක්කම අද අපි වැඩසටහන අවසන් කරමු ડોક્ટર ගන්ට ආරාධනා කරනවා ඉතින් පස්සේ ස්තුති කතා කරන්න අපේ චෙයාමන් ડોક્ટર ඉංජිනේර කමල ගුණවර්ධන ආරාධනා කරනවා මම හිතන්නේ මේ මයික්‍රෝමොබිලිටි කියන්නේ අපි ෂෝට් ඩිස්ටන්සස් සමහර වෙලාවට පිටරට ගත්තොත් අර ලාස්ට් මයිල් කියන එක කිලෝමීටර් 1 කිලෝමීටර් 2ක් විතර ඇතුළත ගමන් වලට අපිට කොහොමද මේවා කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි ෆුවල් එෆිෂියන්සි ගත්තත් ඒ වගේ ෂෝට් ට්‍රිප් එකකට ඇත්තටම එච්චර ෆුවල් එෆිෂියන්ට් නැහැ. ඊළඟට මේ අපිට ගිහිල්ලා පාක් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ගත්තම අපි හිතමු අපිට මීටර් 500ක් වගේ දුරක් නම් ඇවිදින්න පුළුවන්. සමහර රටවල පෙන්නනවා කිලෝමීටර් 5ක් දක්වා මිනිස්සුන්ට සයිකල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගත්තොත් ඇවිදින්න ඇත්තටම zero cost එකයි. බයිසිකලයක් ගියත් ඒකේ ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක සහ පොඩි මේන්ටනන්ස් කොස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් ওই පැත්ත ගත්තම අපිට යන්න පුළුවන් නම් ඇවිදින්න හරි සයිකල් කරන්න පුළුවන් නම් හරි ගොඩක් වැදගත්. ඊට අමතරව අපි රිසර්ච් ගත්තොත් ඇත්තටම ගොඩාක් එවිඩන්ස් තියෙනවා. අපි දැන් ඩිස්කෂන් එක පටන් ගන්නකොටත් කතා කරා අපිට ඇවිදින්න හරි සයිකල් කරන්න පුළුවන් නම් හරි ගොඩාක් හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ UK වල එක ස්ටඩි එකක් කරලා තියෙනවා මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වල යනවටත් වඩා සයිකල් කරන අයගේ මේ කැන්සර් රිස්ක් එක වැඩි මේ මැරෙන්න තියෙන රිස්ක් එක කැන්සර් රිස්ක් එක සයිකල් කරන අයගේ අඩුයි මැරෙන්න තියෙන පොසිබිලිටි එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හැමදේම තියෙද්දි ඊට අමතරව සෝෂලි අපිට ලොකු ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා පොඩි දේවල් තමයි. හැබැයි මේවත් එක්ක අපිට දිගට මේ ලොකු කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම අපේ සමාජීය වගකීමක් විදියටත් සහ අපේ පෞද්ගලික බෙනිෆිට්ස් ගැන හිතලා මේ පැත්තට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ડોક્ટર ගංගා. මම හිතන්නේ අපි අපේ කාලය ගොඩක්ම අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි හිතාගත්ත 7:00. නමුත් මම හිතන්නේ අපි අපේ යුතුයකමක් අපි මේ chat box එකේ තියෙන ප්‍රශ්න පුළුවන් තරම් ડોક્ટર සිවටත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක බලලා අපි ඒකට ඇඩ්‍රස් කරා නම් හොඳයි. Thank you. Given the time limitation, let's go from the bottom. There's a question: can we extend bus route to link the stations and link them together? Yes, there are some stations. Even in the chat box, it has given as an example like Fort railway station and the bus terminal, Basti and Mawate and other places. And then Moratuwa is naturally side by side. So if you take Fort as an example, Fort railway station and the CTB and the private both, it's in the reasonable walking distance. I think it's in the reasonable walking distance, but the pleasant environment for walking is not there. So it is people are not looking at the facilities are side by side or under the one roof. That is most preferable. But at least
if the conducive environment to work must be there. So basically, to solve this problem, like somebody put it in the chat box saying that soft solutions. So I would say that the railway station and the stretch between the Bastian Mawate and the railway station, if we can put a much tree shading, like a green belt between these two stations, two terminals, people will pleasantly work. And then you can, if you have money and if you have some investment, maybe we can ask some of the private people to put a belt over there. Then people will, there are a lot of carrying people, luggage carrying people are there. So there are simple and sweet solutions are there. But the only thing is the courage, and somebody we need to find the correct mind to put it. So we can't expect everything by the government. So we will bring private sector is willing to. They are looking for venture to invest. So why not? So we will invite them and put them, and finally it's a win-win situation. So we need to try this all. Good evening, everybody. I'm an entrepreneur and a product of University of Moratuwa. Dr. Shiva was our lecturer for this transport model. My question is, like, say, if I want to start a bus route, I have seen many places in Colombo and suburbs, there are plenty of movements, people movements, but there are no bus routes, public buses, people using either trishaw or their own vehicle. So if I want to implement a bus route, which is a unique bus system, not a traditional one, but we have here, say air condition was like Dr. Sister said, and it's like where you can share your rides, you can track the buses, what time is going to be there, you can book on app, those kind of things. So if I want to implement this kind of project, what SLSTL can help to fast track this sort of project instead, waiting in the queue to get approved? Because I feel the barriers will be that the bus sangams, okay, this Gamunu and all those people, plus the trishaw drivers where I'm going to grab customers from them. So there will be competition. So I think that there will be barrier from their sides. Same as I would like to get the government regulation also to get, say, okay to go ahead with this project. So that's my question. I understand. I think something like shuttle services or Yes. loop buses. Yes. So there are different models within the heart of the city. Within the heart of the city, there are many systems available. So mostly called shuttle buses, like between two different connect activity centers. We run frequent service between back and forth, or maybe connecting several activity centers within the heart CBD area. Exactly. And as a loop service is continuously running, people know like every 1 minute or 2 minutes there's a bus running. Some city runs free of charge, because people of movement is important. So some government is doing some subsidy and running the show as a free of charge. Or maybe let's say nowadays people are talking about this one goal phase and other places. So even not the government, some private parties join together. Okay, this is a win-win situation. I have a business here, you have a business there. So why not sharing the customers by running a free shuttle service between the two locations? So there are models which you can try out within the purview of the two parties. But if you want to run a passenger transport as a shuttle or a loop, then I think you need to go through the NTC regulatory body. I don't think it's difficult, but we can have why don't you approach NTC for that, and then see what's the possibility, what are the hassles, and probably there may be ventures. I think city bus service system, which is common in some other cities, and Colombo also, sometime they were discussing about it, but it didn't happen. So I think you are talking about something like that. That's sort of, for example, say from Alakande, suburban to Wattala to Matakulia, when you cross over that Kalni Bridge, you can reach, but the buses are going towards Negambo Road and coming all the way down there. So that's one good example I can tell you. Likewise, there are a few areas I have identified.
So that's what I think SLSTL, if they can help me, I can honestly implement this project. We have the context, but I think the correct when entrepreneurs wanted this one, definitely, if anything, we can in the mediatory level, definitely we will do that. Thank you very much. Thank you so much. මම හිතනවා දැන් වෙලාව අපි සෑහෙන දුරට ගිහින් ඩොක්ටර් තිස්සා අපිට මොන හරි arrangement එකක් දෙන්න පුළුවන්ද මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර chat box එකේ ගොඩක් ප්‍රශ්න මම දැක්කා. අපිට දැන් වෙලා කාලය නැහැ. We will reply later. Okay. ඩොක්ටර් තිස්සගේ නම්බර් එක මම හිතන්නේ Okay, collectively reply, right. Okay, ඒකට එකතු වෙලා ඒකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් අපි වැඩසටහන ඔෆිෂියල් අපි ඉවර කරන්න හදනවා. මම ආරාධනා කරනවා ඉංජිනේර බන්දුක කුරුප්පු vote of thanks දෙන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. ඇත්තරම අද ඉතාමත් කාලීන මාතෘකාවක් කතා කරේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රවාහන පද්ධතියේ මොන වගේ වෙනස්කම්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලැබුණා අද වැඩසටහනේ. ඒ වගේම මේක කොච්චර රටේ ආර්ථිකයට බලපානවද? ඇත්තටම මේ ප්‍රවාහන පද්ධතියේ වෙන්න ඕන වෙනස්කම් වෙන්නේ නැත්තේ ඒවට තියෙන බාධා මොනවද? අන්න ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතා බහක් ඇති වුණා සහ අවබෝධයක් ලැබුණා. ඇත්තටම මේ කතා බහේ පළමු පියවර අපි ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙහි දිගුවක් පවත්වන්න. එහින්ද බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සම්පත්දායක මඩුල්ලට ඩොක්ටර් තිස්සලියනගේ, ඩොක්ටර් සිවකුමා, ඩොක්ටර් ගංගා සමරසිංහ සහ ඉංජිනේර් තිලක් තිලකරත්න. ඔබ සැමට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබලාගේ අත්දැකීම් දැනුම අපිත් එක්ක බෙදාගත්තට. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සිවිල් ඉංජිනේරු අනු කමිටුවේ ලේකම් ඉංජිනේර් මංජුල සමරසිංහට. මොකද මේක මෙහෙම පැනල් ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට නෙමෙයි තියන්න තිබ්බේ. නමුත් ඔහුගේ මැදිහත් වීමෙන් මේක මේ වගේ පැනල් ඩිස්කෂන් එකක් විදිහට ගෙනාවා. මොකද මෙතන අපේ අරමුණ උනේ මේ කතා බහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතරට ගෙනියන එක. මට දැනුනේ ඇත්තට මේක ඉතාමත් සාර්ථක පියවරක්. මොකද ජනතාව මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න මේක ප්‍රායෝගික මට්ටමට ගේන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා හැමෝටම, හැම පාර්ශවයකටම. ඒ වගේම අපේ සිවිල් ඉංජිනේරු අනු කමිටුවේ සභාපති ඉංජිනියර් කමලා ගුණවර්ධන මැඩම්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක මේ තත්ත්වයට ගේන්න නායකත්වය දීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අද මෙහි පැමිණිලා මේකට ඇක්ටිව්ලි පාටිසිපේට් කරපු හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ සහභාගී වුණ හැමෝටමත් මේක අවස්ථාවක් කරගන්න ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඒ වගේම IESL ආයතනයේ ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායමට සහ තාක්ෂණිකට කමිටුවට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක ස්ටුඩියෝ විසිරු එකේ ලබා දීලා මේක මේ තත්ත්වයෙන් සාර්ථක කරගන්න සහයෝගය දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබ සැමට ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. වගේම ඉංජිනේර් මංජුල සමසිංහ ආරාධනා කරනවා අපේ සම්පත්දායක මඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ තිරණයක් තියෙනවා එය ලබා දීම සමග. මම හිතන්නේ අපි කමලබෙන් ආරාධනා කරනවා මේ අපි පොඩි token of appreciation එකක් තියෙනවා මේ සියලුම අපේ resource person දෙන්න කියලා. හොඳයි එහෙනම් අපි අද සමාප්ත කරමු. නැවතත් මෙවැනිම වැඩසටහනකින් අනාගතයේ
නුදුරු දිනකින් හම්බ වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි එන සමගන්නා ඉංජිනේරු ආයතනයේ මෑසුරු මැදිරියේ සිට. බොහොම ස්තුතියි.